Alkışlar çok sağ olunuz Femi Ağa sesimizge. Sağlık kızıştı yarışımızını başlamastan evvel tantanalı çıkışlarımız da olacak hatırlatamız. Bu Halkara Tamır Halklar Kunüne bağışlanған yarışımız Kiyev'de başlanmakta ve ilk olarak sözünü Meclis Reisi Rifat Ağa Çubarov'a beremiz. Buyurunuz Rifat Ağa. Saygılı dostlar, hürmetli cemaat, Kırım'daki soydaşlarımız, her sene 9. Avgust günü dünya tamirli halklarının gününü kaydete. Bizler Kırım Tatar Milli Meclis tarafından, Kırım Tatar cemaat cemiyetleri tarafından her sene bu konu Kırım'da daha Ruslar gelmediğinden önce çeşit türlü tedbirlerle ötkereydik. Ama birinci sefer bu sene Ukrayna'da bu tamirli halklar günü Ukrayna'nın içinde tamirli milletler için kanun kabul etkeninde bu sene alıp barıla. Haberimiz var. 1. Eylül günü bu sene Ukrayna Yukarı Şurası Ukrayna'daki tamirli milletler için kanun kabul etti ve bu kanuna göre Ukrayna'nın içinde 3 millet, Kırım Tatar milleti, Karay milleti ve Karayimler milleti, Kırımçaklar milleti tamirli milletler olarak tanıldı. İşte bugün Kırım Milli Kureş Federasyonu böyle bir yarış ötkeri. Bu yarışka Kırım'dan sporcularımız geldiler. Rusya tarafından işgal edilgen Kırım'dan korkmayıp sınırları, yolları geçip Kiev'e geldiler bizlerle beraber olmak için. Romanya'dan sporcularımız geldiler, çok sağ olsunlar. Anladığıma göre, bildiğime göre Türkmenistan'dan sporcular var. İşte Ukrayna'nın payitaht şehrinde Kiev'de böyle bir yarış ötkeriyle ve bu yarış dünya tamirli halklarının gününe bağışlangandır. Ben bu yarışla Kırım Tatar Milli Meclis adından hepinizi hayırlayım ve bu yarışını organize yapan Kırım Milli Kureş Federasyonu ve Lenur İslamov'a kendisine ve onun yanındaki olan arkadaşlarga hepsine çok büyük teşekkürler bildiriyorum. Saygılı dostlar, daha bir şey söyleyeceğim. Her bir milleti millet etken kendisinin toprağı, vatanı var. Kendisinin bayrağı var. Ve kendisinin milli marşı var. Bu milli marşka, milli bayrakka her bir insan hürmet etişi gerek. Milli marşımız seslendirildiği vakit hepsi ayak üstüne durur. Başka hiçbir türlü olmaz. Biz kendimize hürmet istediğimiz vakit kendimizi hürmet etmeye isteriz. Ve ondan başladık ve öyle de gidecek. Ben bunun söylediğim bir manası vardır ve onu bileyik ki bugün Ruslar taraftan işgal edilgen Kırım hille azat olacak. Bizim ana toprağımızda Kırım'da Kırım Tatar Milli Muhtariyeti kurulacak. Ve bu milli muhtariyetinin Kırım Tatar muhtariyetinin bayrağı bu altın tamhalı bayrak olacak, kok bayrak ve Kırım Tatar muhtariyetin marşı ant etkenmen Kırım Tatar Müslümanların birinci saylangan
Mufti Noman Çelebici-Han tarafından yazılgan ezberge marşımız yapan bu marşımız seslendirilecek her bir vakit. Ve bunu dikkat edeyik de işte böyle adımlar, böyle yarışlar, böyle konuşmalar bizlerini birleştire. Birbirimizi millet olganımızı birbirimize bildire. Ve bizim milletimizin geleceği inşallah parlaktır. Bu gelecek kendimize de çok bağlı. O sebepten daha bir kere hepinizi Dünya Tamirli Halklar Günü'nden hayırlayım. Bu milli kureş yarışının hayırlayım ve daha bir kere de bizi şimdi Kırım'da canlı yayında gözleyen Kırım Tatar soydaşlarımızga, milletimizge buradan çok büyük selamlar, sıcak selamlar söyleyik ve inşallah yakın zamanlarda Rus işgalcilerden azat olungan Kırım'da bizler birleşecektir. Bu yarışta galebeni elbette hem güçlü sporcular kazanır. Ama hepiniz iştirak etken burada bu spor yarışta şimdi kendinizi alıp varacak insanlar için sizler hepsiniz bizim için galebecidir. Hayırlı olsun. Çok sağ olun Rifat ağa, umut etemiz de gelecek sene endi bir şiarımız olsun da gelecek sene Bahçesaray'da deyip endi umut etemiz serbest Kırım'da da böyle yarışlarını geçireceğimiz ve sözünü Kırım Tatar Milli Kureşi Federasyası'nın prezidenti Lenur İslamov'a veremiz. Lenur ağa buyurun. Ukrayna Tamirli Halklarga bağışlagan Kureş Federasyonu yarışı açılganıga ilam berem. Muftiga söz beremiz. Bismillah'ın başlarız. Saygılı vatandaşlar, saygılı dindaşlar, saygılı halkımız, milletimiz, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkanı gibi el-mu'minul kaviyyu hayrun ve ahabbu ilallah minel mu'minul zayıf ve fi kullin hayr. Kavi mümin Allah'ın karşısında daha hayırlıdır, daha sevgilidir. Zayıf müminler. İkisinden de hayır vardır. Onun için böyle de tip merasimler, böyle yarışlar milletimizge, ümmetimizge tek yarışır inşallah. Bismillah de başlayık. Hepimizge bu merasim, bu tedbir hayırlı olsun. Elbette ki galebe tek Allah'tandır. Ama bu galebenin vesileleri kureşçilerimiz, müminlerimiz Subhanakallahumma bihamdik la ilahe illa ent nestağfirukallahumma ve natubu ileyk. Bismillah deyip başlayalım. Çok sağ olunuz. Kureş yarışımız Lenur İslamov aytkan gibi endi açıldı. Sporçularımız yarışlarga hazırlansın. ATR телеканалы vasıtasымен bizni canlı şekilde bakkanlar sonuna bakınız. Adet üzere absolut şekilde en güçlü kureşçiге koçkar verilecek ve koçkarla oyununu da seyredeceğiz. Onun için kureş yarışına sonuna bakın. Bunda salonda olganlar da Allah kolay getirsin.
Раз, два. Уважаемые спортсмены, гости соревнований, продолжаем наше соревнование. Соревнования продолжаются по детям. Через полчаса начнется по взрослым. Пожалуйста, все готовимся к соревнованиям. Судьи соревнований, пожалуйста, подойдите к З судейскому національної столу. боротьби Куреш. Тренера, обеспечьте готовность своих учеников. Боротьба Куреш є надзвичайно яскравим видовищем. Ми сьогодні з вами в цьому переконаємося. Вона є дуже популярною в світі. Категория 35 килограмм. І 2008-2010 завдання, головне года. завдання, ми зараз побачимо, На ковер правила є приглашаються Алиев Саид, зрозумілими. Я зараз Абубакар. поясню. Два спортсмени мають взяти один одного за пояс і провести ефективну атаку, вивести з рівновагу свого суперника. І в залежності від якості технічної дії арбітр визначає переможця. Сеферов Анан, подойдите к столу. На ковре Алиев Саид, Сеть Мамбетов Абубакар, 35 килограмм. Başlayımız. Toxta. İxtar. Mavukov Xashafnet, 2 bal Yeşil Xashafnet. Kuresh devam eti. Kelimde 35 kilo. Toxta. Temiz. Aliyev Said. Yeşil Xashafnet. Kilo. Çavuş İsa Azeri Muslim. Hazırlanıyorlar. Abdul Tayirov Adam, Faytancıyev İzzet. Kelimge çağırıldı. Çavuş İsa Azeri Muslim. Hazırlanıyor. Faytancıyev İzzet. Abdul Tayirov Adam. Abdul Tayirov Adam, Yeşil Xashafnet.
Тоқта. 2 балл. Күрешке ешір құшақнен. Тоқта. 1 балл. Мавы құшақнен. Азырлене Абдултаиров Адам, Файтанжиев Изет. Күрешчілер кейініс құшақна. Тоқта. 1 балл Мавы құшақнен. Тоқта. 1 балл Мавы құшақнен. Ихтар Ешір құшақнен. Азырлене Абдултаиров Адам, Файтанжиев Изет. 1 балл Мавы құшақнен. Уч Ихтар Ешір құшақнен. Ютты Күрешчі Мавы құшақнен. Азері Муслим. Бірінші. Абдултаиров Адам, Ешіл құшақнен. Файтанжиев Изет, Мавы құшақнен. Перевяжите пояса, пожалуйста. Азырлене Азери Тофик, Салим Гиреев Ясин. Тоқта. 2 балл Ешір құшақнен. Тоқта. 2 балл Ешір құшақнен. Тоқта. Ютты Күрешчі Ешір құшақнен. Салим Гиреев. Тоқта. 1 балл Ешір құшақнен. Bir bal Mavı құшақнен. Ихтар Ешір құшақнен. Екі бал Ешір құшақнен.
Тоқта. 1 балл Ешіл Қушақнен. Ихтар Мавы Қушақнен. 2 Ихтар Мавы Қушақнен. Тоқта. 1 балл Ешіл Қушақнен. Ихтар. Тоқтаныз. Ешіл Қушақнен. Азері Тофикютты. Келемге шыққалар. Файтанджиев Изет, Файтанджиев Абдул Вели. Келемге шыққалар. Файтанджиев Изет, Файтанджиев Абдул Вели. Абдул Вали. А что? Абдул Вали. Абдул Вали. Азырление. Азери Муслим. Азери Тофик. Тоқта. Ешіл Қушақнен Ихтар. 1 балл Мавы Қушақнен. Көрекшілер, Қушақны керек тұтмаға. Бір балл Мавы Қушақнен. Сейчас разберемся. Бір балл Ешіл Қушақнен. Тоқта. 1 балл Ешіл Қушақнен. 30 сәне қалды. Тоқта. Ихтар Ешіл Қушақнен. 1 балл Мавы Қушақнен. Уч. 10 сәне қалды. Тоқта. Теміз. Ютты. Файтанджиев Изет. Шыққалар келемге. Азери Муслим. Азери Тофик. Екі аға қардаш. Тоқта. 2 балл Мавы Қушақнен.
Тоқта. 1 балл Ешіл Қушақнен, Ихтар Мавы Қушақнен. Борьба за выход в финал. Тоқта. Ихтар Мавы Қушақнен, 1 балл Ешіл Қушақнен. Тоқта. 1 балл Ешіл Қушақнен, Ихтар Мавы Қушақнен. Тоқта. Уч Ихтар. Ютты Ешіл Қушақнен. Да, doğru. Азерім Муслим. Келімге чықалар 35 кило. Üçüncü yerге Балқыс Асим, Сейтмамбетов, Абу-Бакар. Азырление. Ахматов Ансар, Алиев Саид. Финал. Тоқта. 1 балл Ешіл Қушақ, Ихтар Мавы Қушақ. Тоқта. Без оценки. Ихтар. 1 балл Ешіл Қушақ. Екі Ихтар Мавы Қушақнен. Тоқта. Üçüncü Ихтар Мавы Қушақнен. Ютты Күрешті Ешіл Қушақнен. Балқыс Асим. Келімге чықалар Ахматов Ансар, Алиев Саид. Көрешеміз 1-ші ерге. Азырление. Файтанжиев Абдулвели, Азери Тофик. 50 кило. 35 кило. Келімде Ахматов Ансар, Алиев Саид. Көрешшілер 1-ші ерге көрешелер. Тоқта. 2 балл Ешіл Қушақнен. Bir bal Ешіл Қушақнен.
Тоқта. 2 балл Ешіл Қошақнен. Беш 0 Ешіл Қошақнен ұтты. Бірінші ерні қазанды 35 кило. Келімде Пайтанжиев Абдульвели, Азері Тофик. Азерлене Азері Муслим, Пайтанжиев Эзет, Куреш бірінші ерге. «50 кило келімде. Тоқта. 1 балл Ешіл Қошақнен, Ихтар Мавы Қошақнен. Тоқта. 1 балл Мавы Қошақнен, Ихтар Ешіл Қошақнен. Тоқтаңыз. Куреш үшінші ерге. Тоқта. 1 балл Мавы Қошақнен, Ихтар Ешіл Қошақнен. Тоқта 1 балл. 3-1. Bir bal Ешіл Қошақнен, Ихтар Мавы Қошақнен. Көрешшілерде 2 Ихтар. Диққат олыңыз. Тоқта. 2 бал Мавы Қошақнен, Ихтар Ешіл Қошақнен. Тоқтаңыз. 5-2. 3 Ихтар Ешіл Қошақнен ұтты. Көрешші Мавы Қошақнен. Тоқта. Келіңіз мұнда. Файзали, подойдите.
По мнению судей, в этой схватке победу одержал борец с зеленым поясом. Келемге чыққалар. Азере Муслим, Файтанжиев Изет. Куреш бірінші ерге. Күрешшілер, диққат. Уч ихтар олса, о күрешші ярыштан чықа. «50 кило. Күреш бірінші ерге. Тоқта. 2 балл. Ешіл Құшақнен. Азерлене Малиновский Алим, Ситаблаев Амет. Тоқта. 2 балл Ешіл Құшақнен. Тоқтаңыз. 50 килода бірінші ерні қазанды күрешші Ешіл Құшақнен. Азере Муслим. Келемге чыққалар. Абсолют чекенде. Малиновский Алим, Сейтаблаев Амет. Так. Через 15 минут начинается борьба среди мужчин. Машковский Алим, Сейтаблаев Амет на ковре. Bir dakika. Переборемся. На ковре Машковский Алим, Сейтаблаев Амет. Экбал Маву Құшақнен. Экбал Маву Құшақнен. Тоқтаңыз. Ютты Сейтаблаев Амет. Бірінші ерні қазанды. Машковский Алим, екінші ерні. Келемге әзірлене 50 кило чекемде. Азере Муслим,
Абдултайыров Адам. Күреш бірінші жерге. Келімге чыққа Азері Муслим, Абдултайыров Адам. Это финал. Абдултайыров Адам, Мавы Құшақнен. Мавы Құшақ. Азері Муслим. Қайда? Азері Муслим. Елі кило финал. Азері Муслим. Абдултайыров Адам. Диққат. Erkekler arasında 15 dakikadan kuryeş başlanacak. Тоқта 2 бал Мавы Құшақнен. Bir bal Mavı Құшақнен, İhtar Yeşil Құшақнен. 3-0. Тоқта, 1 бал Мавы Құшақнен. Тоқтаңыз. Бірінші ерні қазанды Абдултайыров Адам. Oldu. Балалар арасында көреш бітті. Erkekler арасында келімге шыққыңыз, разминка япыңыз. 10 dakikadan başlayımız. Софетов Эрвин, подойдите к судейскому столу. Борьба среди мужчин начинается через 10 минут. Спортсмены, выходите, разминайтесь.
Балар, дети, освободите ковер. Борьба среди взрослых начинается. Весовая категория 70 килограмм. Готовятся Бабаев, Хурдаде. Тоқтаңыз. Бағышлаңыз. 70 килода келемге әзірлене Бабаев, Погребнюк. Бабаев, Туркменістан, Погребнюк, Київ. Вітаю шанувальників боротьби. Друзі, ми розпочинаємо трансляцію з відкритого Владислав. турніру з національної боротьби «Куреш», Уважаемые тренера, освободите ковер, присвяченого до Дня отойдите от корінних ковра. народів. Балар, отырыңыз, эпселер, трибунаға отырыңыз, балар. Усталар, балар. Зараз побачимо ми поєдинки найсильніших борців. У нас приїхали до Києва команди з Криму, Києва, Київщини, Туреччини, Туркменістану, Румунії, Херсону. Зараз відбудеться поєдинок у ваговій категорії до 70 кілограмів. Бабаєв, Погребняк. Бабаєв представляє Туркменістан, Погребняк, Київ. Келемге әзірлене Бабаев, Туркменістан, Погребнюк, Україна. Завдання борців, як нам пояснили спеціалісти, полягає в тому, щоб взяти захват. Захват категорично розривати не можна. Потрібно знайти міцний захват, провести технічну дію, провести прийом. Якщо дія проходить з амплітудою, чисте виконання і суперник падає на спину, в цьому разі зараховується чиста перемога. Якщо борець падає на бік, це 2 бали. Поєдинок продовжується. Серед дорослих, як мені пояснили, до 5 балів. Тобто все буде залежати від координації спортсменів, як вони будуть рухатися, наскільки вони будуть вправно захищатися, звісно, ну і робити контрприйоми. Цікавий поєдинок. Боротьба, яка вимагає відчувати своє тіло, відчувати суперника, просмикувати, висмикувати, розхитувати суперника, намагатися вивести його із рівноваги, знайти слушний момент для атаки, знайти той момент, коли суперник десь трішки зазівався або втратив пильність, і в цей момент. Тобто боротьба дуже цікава, справді. Тут немає тієї боротьби, але вона всі наші зараз перемога. Бабаєв перемагає стає переможцем без бою. Погребняк не виходить на цей поєдинок. Перша несподіванка. Сподіваємось, що таких поєдинків, хотілося б, щоб таких поєдинків було якомога менше. Хочеться бачити боротьбу, хочеться бачити сутички, насолодитися врешті-решт боротьбою. Щойно до залу завітав і учасник Олімпійських ігор Лінур Тіміров, досвідчений спортсмен, і ми поспілкувалися ще раз від імені всіх українських вболівальників. Подяка учаснику Олімпійських ігор в Токіо Лінуру Тімірову за яскраву боротьбу. Він справді в першій сутичці переміг бронзового призера Ріо, досвідченого борця з Узбекистану Ельмурата Тасмурадова, потім чемпіона світу серед борців до 23 років Мелікяна з Вірменії. Настільки був вражаючим день. Я навіть сьогодні так і сказав: Лінура, якби фінал був перший день, коли ти був справді на цій хвилі, на куражі, ти, напевно, би все-таки отримав перемогу. Принаймні вся Україна, Крим, вболівальники щиро вірили в українця. І Лінур Тіміров справді робив все, що міг. Він навіть потім взагалі вибачився, сказав: друзі, ой, який кидок зараз проходить у виконанні борця з Туркменістану. Виходить вперед Хурдаде. Київ представляє Зеленков. Зеленков захищається. Послухайте, ось тут починається рух. Дивіться, і знову цей кидок. Ще 2 бали. Чиста атака проходить у виконанні кримчанина Хурдаде.
І зараз ми подивимося. Ну, якщо зараз він ще раз втретє виконає таку ефектну атаку проведе, це означатиме, що ну і легко, досить легко. Бачимо, все наче просто, але Зеленков поступається. Хурдаде проходить до півфіналу у вазі, до 70 кілограмів. Зараз ще один чвертьфінал у цій вазі. Борець з Київщини Сейдаліїв проти борця з Туркменістану Єжанова. На повторі бачимо ці красиві кітки у виконанні Хурдаде. Ну просто відмінну техніку. Знаєте, в греко-римській боротьбі цей кидок називається кидок прогином, кидок через спину. Коли борці заходять в хрест, але замість хреста тут є пояс. Ти тримаєш захват, теж намагаєшся вивести з рівноваги, потужний захват, який, здається, я вже про це сказав, розривати правилами заборонено. Ти маєш взяти міцний захват і зробити технічну дію. Відмінно з цим упорався кримчанин Хурдаде. І зараз борець з Херсону Муссоветов проти борця з Румунії Братулеску. Цікава боротьба. Бачимо, що з великою цікавістю спортсмени, взагалі, знаєте, ця боротьба, вона справді є настільки популярною, що завжди, коли ми просто неба, пам'ятаю, запрошував Февзі Мамутов мене до Одеси, і ми робили турнір просто неба. Знаєте, це неперевершене видовище. Такий, знаєте, будемо казати, формат, коли приходять багато глядачів, коли люди, які навіть не знають, що взагалі це таке, вони підходять, вони починають вболівати, вони долучаються до цього грандіозного дійства. І справді тут настільки, от, розумієш, рівність шансів, вона особливо є рівною. Проходить кидочок у виконанні Муссоветова. 2 бали. Так, яким буде рішення, я просто не побачив оцінку арбітра. Надзвичайно, дивіться, зараз бачимо бал на боці борця з Румунії. Знову заходять захват, беруть захват і починається зараз протистояння під ворот. Зараз і кидочок. Муссоветов рівняє рахунок. Так, 1-1. І знову захват. Триває протистояння, рахунок 1-1. Яка буде дія зараз? Яка атака? Продовжується поєдинок, намагається. І от уже відірвав, майже відірвав. Ну, буде кидочок. Ай! Обережно. Руки. Ви бачите, яку атаку зараз провів борець Херсону. Він виходить вперед. Чиста дія. 3-1 рахунок, але поєдинок продовжується до 5 балів. Як важливо. Ви бачили, як Муссоветов взяв захват за рахунок сили, досвіду, відірвав свого суперника від килима і відразу, ну, кидочок через спину. Браво! Ну, поки що українець попереду. Не знаю, які там виникають питання. Можливо, навіть там легкої травми зазнав Братулеску. Ну, і, чесно кажучи, сподіваюся, нічого серйозного. Звісно, під час поєдинків відбуваються якісь прикрі моменти. Це боротьба, це справа чоловіків, які виходять. І мені що сподобалось, друзі, пригадуючи фестивалі, і коли виходять борці, починають боротьбу, завжди приємно, що кожен учасник може вийти і свої випробувати себе. І особливо приємно бачити, коли, можливо, борець поступається в зрості, він є меншим, але має характер, має бійцівський дух, проводить атаку і
проходить дія і в підсумку перемагає. Такі перемоги є особливо вражаючими і незабутніми. Можливо, там, я так підозрюю, прикусив язик, знаєте, в динаміці, коли така стрімка атака у виконанні Місовєтова пройшла, але так, думаю, що зможе румунський спортсмен продовжити боротьбу. Тепер я краще розумію деяких борців. І Френка Штеблера, який, до речі, здобув бронзу зараз на Олімпійських іграх в Токіо, які одівають капи, боксерські капи. І я розумію, навіщо, щоб не було таких моментів, щоб ми не псували зуби, щоб ми не травмували свої вуста. І це є практика, друзі, це є практика. Тому що борець є бійцем. Будь-який чоловік, який виходить на килим, і це неважливо, який це буде одяг, який це буде стиль, чи це буде трико, чи це буде національна зараз куртка. Ми бачимо, що бійці виходять на кшталт самбистів, тому що має бути цей пояс. Вони, безумовно, є воїнами, воїнами духу. Чому сьогодні такою важливою, популярною стає боротьба в Україні і в світі? Тому що боротьба – це та стихія. Ох, яка атака у виконанні Місовєта. Подивіться, відриви зразу підготував. О, бачив, заважає ногою. Ох, який кидок, який, власне, і приніс чисту перемогу Місовєтову. Так от, друзі, боротьба – це та стихія, яка формує мужчин, яка виховує сильних чоловіків, яка допомагає хлопчикам. Чому нам сьогодні треба залучати дітей, забирати їх з вулиць, відривати від комп'ютерів і виводити на килим? Тому що саме там, на килимі, дітки вчаться не просто техніці. Вони вчаться не просто бути сильними, вони вчаться бути мужчинами. Боротьба, перш за все, формує характер, формує дух. І нам без цього вона навчає долати спокуси, виклики часу, а сьогодні їх так, ой, як багато. Починаючи від гаджетів, від комп'ютерів, від ігор. І щоб відірвати від залежності, хлопчик виходить, починає боротися своїм другом, і вони змагаються і допомагають один одному стати сильнішими, кращими, впевненішими в собі. В цьому, друзі, зміст боротьби. Так, знову захват. Що зараз? Сейдаліїв, Київська область проти Яжанова, представника команди Туркестану. Давайте уважно зараз подивимося, що буде. Ви бачите, дуже важливо все правильно розпочати. Потрібен міцний захват. І ось, боротьба розпочинається. Яка атака зараз проходить? Чудово. Підхопив зараз, провів дію. І виходить. Так, продовження. 2 бали здобуває борець Туркменістану. Він в синій куртці. Поступається зараз Сейдаліїв. І подивіться, знову активно, дуже грамотно, дуже швидко працює на ногах. Намагається Сейдаліїв знову відірвати, але зріст... Ой! Ну як технічно! Ви подивіться, не встигає зреагувати на цю дію Сейдаліїв. І 4-0 стає рахунок на користь борця з Туркменістану. І ще одна атака. Слухайте, не встигає. Бачимо, яка швидкість. Як впевнено працює Яжнанов. Ще зараз одна атака. Зараз арбітр поправляє зав'язати борцю з Туркменістану, поправити цей пасок. Ось береться за пасок Сейдаліїв. Треба спробувати зараз. Боліваємо за українця, адже недавно було прийнято закон про надання кримським татарам статусу корінних народів. Так що вболіваємо, це наші співвітчизниці. Ми любимо українців, ми любимо кримських татар. Як вся Україна, весь Крим зараз вболівали за Лінура Тімірова в Токіо. Я, друзі, щиро сказав Лінуру, що він іще одна атака у виконанні. Чиста атака приносить перемогу борцю з Туркменістану. Вітаємо Яжнанова. Він проходить до півфіналу нашого турніру.
І ще один поєдинок. На повторі, там ми бачимо на дальньому плані, ми бачимо ці китки чудові. Ох, який перший пройшов, закрутив і в зворотню сторону. Відмінну техніку продемонстрував Яжнанов. Ви знаєте, чим цікаво коментувати ці поєдинки? От щойно я протягом 2 тижнів спочатку коментував поєдинки найсильніших дзюдоїстів світу на Олімпійських іграх в Токіо. Заключний тиждень ми всі вболівали за наших борчинь, адже наша збірна жіноча є найсильнішою в світі, в Європі, вона є першою. І дівчата чудово відборолися. І борців греко-римського стилю, і наших борців вільного стилю. І чесно скажу, що от дивлячись за поєдинками представників боротьби Куреш, теж є своя інтрига. Настільки не затягнуто, настільки зрозуміло, настільки тут треба все зробити чітко, вчасно. І впевнено, що теж цікавий формат. Ми не просто бачимо, проходить калейдоскоп учасників, вони змінюють один одних, і видовище просто захоплює. Примшоєв з Криму проти Велатова, борця з Туркменістану. Ну що зараз? Так. Примшоєв в синій куртці впевнено взяти. Ви подивіться, яку хорошу боротьбу демонструють представники команди з Туркменістану. І зараз ще раз боротьба за захват. Борець Туркменістану виходить вперед. Як бачимо, рахунок 1-0 на користь Велатова. Дорогі вболівальники, хочу всім вам подякувати за вашу увагу, за вашу підтримку, подякувати за ваші емоції, які ви всі, я відчував, і Лінур так само відчував вашу підтримку в Токіо. Розумієте, наскільки важливо вірити, вболівати, підтримувати наших спортсменів. Нам здається, що це мої особисті емоції. І це тільки видається так на перший погляд. Насправді, наша енергетика, наші емоції, які ми просто, знаєте, відправляємо туди, в молитвах до Всевишнього, вони, той агрегор потужний, він створює захист, і борець відчуває, і Господь дає йому силу, дає йому можливість. Так що в перемогах наших спортсменів є велика частка і ваших сил та енергії. І, чесно, як приємно, що сьогодні, ох, як зараз, на жаль, ви бачили, помилився зараз. Яким стає рахунок? 2-0. Мені здається, що вдалося Примшоєву зрівняти боротьбу. Ні. Продовжується поєдинок. Так, поступається наш борець. Знову захват. Уважно стежимо за діями спортсменів. Знайшли борці захват. Арбітр уважно зараз стежить. Тут все має бути чітко. Чекаємо на атаку від Примшоєва. Чекаємо на атаку. Ми сподіваємося, що вдасться Примшоєву зараз провести атаку і переломити хід поєдинку. Він поступається. До кінця! Молодець. Бал, так, скорочує Примшоєв розрив. Це вже добре. Перепрошую. Поступається борець з Туркменістану. Примшоєв, на жаль, поступається. В зеленій куртці Примшоєв. Вибачте, друзі, вперше коментую, хвилююся. Проходить. І отут, на жаль, ще
пропускає Примшоєв атаку і Велатов перемагає, так? Борець Туркменістану перемагає. Тоқтаңыз. Ешір Құшақнен Язханов Көлі қазанды. Тоқтаңыз. 5-0. Қошаңыз. Категорія до 80 кілограмів. Так, підворот, атака! Яку зараз дію провів борець. Почекайте, а він розпочинав дію. İxtar Mavi Құшақнен. Құшақны Поєдинок продовжується. Примшоєв, Велатов. Примшоєв поступається. Ну, потрібна дія. Цікаву спробу зробив Примшоєв. Ви бачили, робив атаку підчеп ногою. Ну, до кінця. І тут проходить зараз. Так. 2 бал Ешір Құшақнен. Beş uç. 1,5 dakika kaldı. Tablo çalışmayın. Күрешші Mavi Құшақнен 5 бал. Ешір Құшақнен Боротьба 3 бал. продовжується. Тоқта. Тоқтаңыз. Кесіңіздер. Подойдите. Тоқтаңыз. Келесіңіздер. Примшоєв, Велатов. Yaxşı. 1 bal Mavi Құшақнен. 6 uç. 30 sene kaldı. Hani. Tablo çalışmayın. Ми бачимо, як борці прицілюються зараз. Так, і намагаються зараз уважно стежити за роботою ніг один одного. Хорошу швидкість демонструє Примшоєв. Іде вперед. Відступає зараз Велатов. Ініціатива на боці борця з Криму. Він зараз іде вперед, підтискає. 5 saniye kaldı. Toxta. Sağ. Kazandı Vilatov Melis. І перемогу в цій сутичці здобуває борець Туркменістану. Kelimge çıkalar. Tanas Georgi Aleksandrin, Veliulayev Kamran Bey. Hazırlanıyor. Ervin Safetov Kırım, Jumayev Babanazar Türkmenistan. Борець з Румунії Танасе, вагова категорія до 80 кілограмів. І Вільтюлаєв, представник Туреччини.
Тоқта, теміз. Проходить атака у виконанні Георгий впевнена Александр. перемога. Вітаємо борця з Румунії. Келемге шыққалы. Сафетов Эрвин Қырым, Жумаев Бабаназар Туркменистан. Әзірлене Куртбеков Абдулла, Мустафаев Музафар. Сафетов Джумаєв. Сафетов Крим, Джумаєв Туркменістан. Категорія до 80 кілограмів. Відкритий турнір з національної боротьби Куреш, присвячений до Міжнародному дню корінних народів. Сафетов Эрвин Қырым, Жумаев Бабаназар Туркменистан. Сафетов. Борці беруть захват. Әзірлене Куртбеков Абдулла Қырым, Мустафаев Музафар Қырым. Сеферов Анат подойти к судейскому столу. І ось іде. Так. Помиляється зараз Джумаєв. Сафетов Эрвин. Вітаємо борця із Криму Сафетова, який перемагає в цьому поєдинку. Келемге шыққалы. Куртбеков Абдулла Қырым. Мустафаев Музафар Қырым. Әзірлене Примшоев Тимур Қырым. Зеленский Владислав Киев. Куртбеков, Крим, два кримчана і Мустафаєв зараз зустрілися в цьому поєдинку. Вагова категорія до 90 кілограмів. Бачимо, наскільки справді все починається з ніг, і не випадково нам оператор дав нижній план. Як важливо підготувати атаку. Келемге Куртбеков Абдулла Қырым. Мустафаев Музафар Куртбеков Қырым. проти Мустафаєва. Є захват, починає боротьбу. Так. Підворот. Проходить атака у виконанні Куртбекова. Ешел. Рахунок стає 2-0. І знову захват. Әзірлене Примшоев Тимур Қырым. Зеленский Владислав. Поєдинок розпочався. Хто кого зможе переіграти? Бачимо, намагається підчепити Куртбеков ногу Мустафаєва. Ще атака проходить у виконанні Куртбекова. Барбал. Він збільшує розрив. Бір-бір. Көрсетіңіз көрмеймен. Наче готовий до цих дій Ешел Кушахнет. Мустафаєв. В черговий раз вдається перебороти Куртбекову свого суперника.
І проходить кидочок у виконанні зараз, ви бачите, Куртбекова. І ця атака приносить йому чисту перемогу. 5-0. Але поєдинок, я розумію, продовжується. 5-0 стає рахунок на користь Куртбекова. Знову захват. Ну, поки що не вдається Мустафаєву підлаштуватися. І він захищається. Ось, бачимо, намагається зараз знову Куртбеков його розсмикати. І ми вже, спостерігаючи за діями спортсменів, розуміємо, тут все має значення. Бачимо і координація, і швидкість, і реакція, Готовится і твоя гнучкість, і сила, безумовно. Хайбердиев Так. Абдулхалил. Аврамидян Артур. О, який зараз кидок проходить у виконанні Куртбекова. Темис. Арбітр зупиняє зустріч. Вітаємо з перемогою. Чистою перемогою борця із Криму Куртбекова. Победу одержал Куртбеков Абдулла. Хайбердиев Абдулхалил. Аврамидян Артур. В связи с травмой победу одержал Аврамидян Артур. Просто, знаєте, на повторі бачили, як провів цю атаку. І Куртбекову і стало трішки не по собі, просто впав на спину. Але, на щастя, все добре. Зараз ще один поєдинок. Хайбердіїв з Криму проти Авраміді, Весовая категория 60 який килограмм. виступає за На Київ. приглашаются Категорія Дейна до Алим, Крым, 90 Северный килограммів. Юг, Херсонская область. Килимге Чекала, Дейна Алим, Крым, Месуветов, Ресуль, Херсонская область. Азерлине, Асанов Камар. Белишаев Эрнес, Раев Атабек, Туркменистан. Борець із Криму. Алім проти Мусаветова. Борця з Херсону. Тохта, Атаку проводить Шахнет. Мусаветов. Результативна атака. Рахунок стає 2-0 на користь борця із Херсону. Хороший підворот був у виконанні Аліма. Ихтар Мавы, Бырбак. Зреагував Мусаветов, але ми бачили, початок був за Алімом. Алім поступається Мусаветову в зрості. І справді це дає певні переваги борцю з Херсону. Азерлине, Белишаев Мусаветов борець вільного стилю, в нього хороший досвід. Подивіться, спокійно. О, і знову цей підворот. В зворотню сторону контратака проходить у виконанні Мусаветова, яка приносить йому ще 2 бали. 4-1 Мусаветов попереду. Ви розумієте, починає, ви звернули увагу, Алім, а от завершити дію, просто, бачимо, відриває його. О! І ще чиста атака, яка і приносить Мусаветову перемогу. Ну, складно боротись, складно перемагати, коли суперник є фізично сильнішим за тебе і ще й просто відриває тебе і проводить дії. Ну, складно, справді, було Аліму, але він молодець. Ось ця дія все ж таки. Чудова атака, чудова спроба. Раев Атабек. Ну і ось бачимо на повторі контратаку у виконанні Мусаветова. Раев Атабек.
5 минут перерыв. Зараз невеличка перерва, а далі продовжимо, друзі. 5 dakika teneffüs. Внимание гостей, участников соревнований. Кто-то оставил телефон на трибунах, подойдите к своим столу. Можете забрать.
Уважаемые спортсмены, продолжаем соревнования. Весовая категория 70 килограмм. Келимге Чехалар, Бабаев Агамарат, Туркменистан, Хурдаде Эюб, Крым. Азерленелер. Редван Месуветов, Херсонская область. Ясханов Тойли, Туркменистан. Спортсмены, Джафер ага. Не начинаем пока.
Келімде Бабаев Агамарат, Туркменистан Хурдаде Эюб, Қырым. Азырлене Месуветов Ридван, Джасханов Тойли, Туркменистан. Продовжуємо ми змагання. У нас сьогодні в Києві відбувається відкритий турнір Тоқта. з національної боротьби Куреш, присвячений до Міжнародного дня корінних народів. Адже недавно було прийнято закон про визнання кримських татар корінним народом України. З чим ми вітаємо всіх вас, дорогі глядачі. І сьогодні змагання з національної боротьби Куреш. До Києва приїхали команди з Румунії, Туркменістану, Туреччини, Криму, Херсону, Києва та Київської області. Дуже цікаві поєдинки демонструють борці. І зараз Темес. ага, все. Мавы Кушахнен І Хурдаде Эюб. зараз, дорогі глядачі, до нас приєднався віце-президент Федерації Куреш України Енан Сеферов, діючий спортсмен, який зараз є одним з організаторів і головним суддею. Так, Енане? Нет, главный судья Меметов Сервер, я вот больше организатор. Більше організатор. Енане, скажіть, будь ласка, взагалі, як ми бачимо, яку красиву техніку борці демонструють, взагалі ваші враження від турніру і від виступів спортсменів? Как мы видим, турнир проходит на очень высоком уровне и по организации, и по составу участников. Вот видим, с Туркмении приехала основная команда. Все ребята вот готовы. Вот сейчас на данный момент вышел спортсмен, он трехкратный призер чемпионата Азии, трехкратный чемпион Туркмении. Борется с нашим представителем, это Месуветов Ридван. С ним борется. Он представляет Херсонскую область. Учился в училище Олимпийского резерва. Сейчас будет очень такая серйозна, інтересна схватка. До речі, я може помиляюся, тому що я знаю Месуветова, борця вільного стилю. Так, є, це його молодший брат. А, молодший брат. Бо я дивлюся, що вони дуже схожі. Я навіть, здається, так і обмовився. Але саме головне... Ох, пропускає атаку. Те, про що ми говорили. І ми бачимо, що знову, наскільки ці атаки, я помітив, була там в одному з попередніх поєдинків, напевно, все-таки треба застосовувати капи. Я бачу, що страждають, часто прикусують язик і губи, что, правда? как видите, они головами ударились. Такой очень контактный вид спорта. Еще, видите, захват обоюдный здесь. И борьба очень динамичная. То есть, если где-то можно отстоять, оттолкаться, здесь нельзя отпускать захват. И вот такие моменты происходят. Ну да, многие спортсмены используют капу. Это вот я так скажу просто, именно в этих весах борьба еще динамичнее, чем в тяжах. Вот видите, и разбил губу, пошла кровь. Є пошкодження. Ну ничего, сейчас окажут помощь, я думаю, все будет нормально. И как вы сказали, младший брат вот является чемпионом Украины по вольной борьбе. Сейчас вроде, я не знаю, должны были поехать, по-моему, Украина не поедет на чемпионат мира в Уфе, который будет проходить. Вот, а братья старшие, и Ридван, и старший брат Рисуль тоже приехали, здесь принимают участие. Ридван також займається вільною боротьбою? Да, я вам так скажу, в Куреше участвуют все. То есть это если, допустим, базовые борцы разных стилей. Да, это вот Куреш этим и объединяет. Здесь может выйти сумоист, может выйти борец греко-римского стиля, и дзюдоисты очень хорошо, вы заметили, вот румыны больше там... Как с дзюдо у них получается, зацепы такие. То есть базовые дзюдоисты, но еще работают по поясам. Скажіть, будь ласка, щоб ми зрозуміли правила. Поєдинок продовжується до 5 балів. Так. Але ми бачили в попередніх поєдинках, що судочка йшла і до 7, і більше. Тобто от 5 і... Разница 5 баллов должна быть. Якщо... Более 5 баллов это чисто техническое преимущество. Розрив 5 балів. Да, так? допустим, якщо, наприклад, 5-2, то 7-2 має стати. Так? І навпаки. Да. Я зрозумів. Я тепер зрозумів.
То есть либо до чистого броска, когда 2 лопатки и амплитудный бросок, либо по очкам, чтобы разрыв был именно. До в речі, этой сумме. скажіть, були моменти, коли проводив, до речі, по-моєму, і Нісоветов проводив атаку і зараховували атаку. Коли це відбувається? Коли одна дія і піднімають руку спортсмену. Таке може бути, бо мені здається, там от рахунок атака проходить і його визнають переможцем. Ну, когось. Ну, если чистый бросок был, то есть если коснулся соперник 2 лопатками ковра, все, это победа. Це перемога. То есть, допустим, даже если проводит спортсмен какое-то действие, и как контрдействие его соперник там накрывает, либо там цепляет ногой, и в это время касается 2 лопатками, то проигрывает. Розкажіть, будь ласка, про не виходить, я так розумію, суперник. Травмувався, не може вийти. Енана, розкажіть про федерацію, про взагалі наших борців і ваші плани. Ну, наша федерация уже не 1 год работает. Единственное, ну, вы знаете, событиями, которые произошли, мы вот сейчас в Украине это тяжело наладить, чтобы ребята приезжали. Но мы приезжаем, боремся. Сейчас вот в Украине есть федерация борьбы на поясах международная. До речі, И як ви співпрацюєте з цією? мы вот последний раз принимали участие во Львове. Буквально в апреле месяце проходил чемпионат Украины, привезли в Крым 4 золота. Супер. Розкажіть, будь ласка, про відмінності в правилах на поясах і куреш. От як, що спільного і що Я вам відмінного? скажу, где-то вот именно с борьбой на поясах наши правила похожи где-то на 80%. На 80. Есть особенности, у нас можно выходить в борцовках, там выходят босиком. Также какие особенности? У нас есть в нашей национальной борьбе нельзя отпускать захват. Ну, как и... Не можна розривати. Да, отпустил, за это наказывают предупреждением. То есть 3 раза, допустим, даже если соперник проводит какой-то бросок, чтобы не улететь на чисто, разрывают борцы захват и там падают, допустим, на живот. Вот это наказывается у нас предупреждениями. Один бал і попередження. Да. І якщо 3 попередження, це поразка. Все, да, поразка, Тобто, дискваліфікація. це в куреші. А там В Алыше тоже там до 3 действий, ну, до 3 предупреждений. Там, если встал на колено и тоже распустил захват, и если упираешься, не даешь сопернику проводить, то есть либо головой, либо кулаком в живот. То есть руки должны быть сзади захвачены за спиной. Ну и самая главная особенность — это захват. Вот вы видите, у нас пояса завязаны плотно, и захват берется сзади. В Алыше пояса чуть-чуть свободны, и рука прокручивается сзади за спиной. Вот такая небольшая особенность. Ну, я вам так скажу, мы вот принимаем участие во всех там поясовых видах. Вот недавно ездили на чемпионат мира в Татарстан, там у них татарчак куреш был. Кстати, привезли медали Украине. Конечно, не золото, но будем стараться, в следующий раз и привезем, я думаю. Там у них нельзя цеплять ноги вообще. То есть работа ногами запрещена. Это, грубо говоря, классический стиль греко-римская борьба, тобто только без с їх, поясами. Да. тільки на поясах. Ага, цікаво. Тому що тут зараз ми бачимо, що застосовують ноги. Вот, і, видите, проводил бросок и распустил захват. Сейчас вот как судьи оценят. Ну, 2, кстати, сейчас вот Файзали Примшоев, который в зеленой куртке, он является чемпионом Европы по сумо. Не помню, по-моему, 2013 года. Является многократным чемпионом Украины по сумо, также по ушу санда. И борется вот і навіть ушу. Ушу Слухайте, санда тоже наскільки універсальні выступал. спортсмени. Ну, базовый он занимался вольной борьбой. І То есть проходить базовый- зараз бал здобуває, да. так. Видите, на живот соперник упал, еще раз спустил захват. Цікаво, дуже цікаво. Тобто ваші спортсмени, вони паралельно з виступами з Курешу, з національної боротьби, вони беруть участь. Поєднують. Так, це у нас і сумо, И вольная борьба, И вольная борьба. греко-римская борьба, то есть ребята везде участвуют. где-то. тобто, але є базова спеціалізація, як правило, Базовая, правда? да. Якась? Ну, у нас, понимаете, и дети, вот, допустим, у нас сейчас такой уровень, да, развития куреши, что приходится брать с базовых, и вот ребята занимаются. А вот, допустим, если взять опыт того же Татарстана, когда поддерживает республика, вот там ребята даже не знают, что такое партер. То есть там нету базовых, там ни дзюдоистов, ни борцов. Вот Они именно занимаются Вони з поясами. маличку починають Да. боротись на Только поясах. на своих поясах. Ну, я вам скажу, там очень солидные суммы. То есть и зарплата, и институты помогают там учиться, и общество платит им. То есть вот ребята, грубо говоря, 16 лет уже, грубо говоря, профессионально кто занимается, проводится у них сабантуи, машины разыгрывают. Ну, то есть
можно обеспечить Професійно, свою так. семью, это уже переходит в профессионалы. Елена, а як на вашу думку, все ж таки те, що наші борці мають досвід з інших стилів боротьби і приходять, це, ну, це, я так розумію, трохи їм допомагає. Але Звичайно, да. якщо б вони не знали, це якось би обмежувало їх, от на вашу думку? Да, конечно. Я Правда? вам могу просто пример сказать. Бывают соревнования, допустим, уровня чемпионат мира. Вот мы были по борьбе на поясах, и там принимали участие даже ребята, призеры Олимпийских игр с греко-римской борьбы. Ну, они, правда, боролись на категорию выше, не в своем весе, но были в тройке, но не выигрывали. В чем суть? Хотя, казалось бы, да, такое вот интересно. Вот на колено встал румынский спортсмен, и за это сейчас его, наверное, накажут предупреждением. Вот мы видим и дают Цього балл. не можна коліном торкатися килиму, Нельзя, правда? да. Це правилами То есть заборонено. третья точка касается, все это уже оценивается. До речі, вага, тобто це теж вага має бути до, там, умовно, 70-90 кілограмів. Так. Ну и самая изюминка Куреша является это абсолютная весовая категория. Де всі учасники Все, любой может будь-якої там из 60-килограммовый выйти бороться со 100-килограммовыми. І Тоже знаєте, я вам чесно скажу, і вражаю, коли суперник є меншим і на зріст, і за вагою він перемагає завжди. Це особливі емоції, я погоджуюсь цілком з вами. Я думаю, мы понаблюдаем еще. Вот впереди нас ждет абсолютно весовая категория. Очень такая сложная схватка, я вам скажу. Вот два достойных соперника. І поки що перемагає наш борець. Так. С счетом 5-2 ведет Файзали Примшоев. Ну, тоже достаточно опытный уже спортсмен. І я бачу, Енана, що важливо на старті знайти захват, і арбітр постійно зупиняє, борці прилаштовуються, намагаються так міцно зачепитись. І це, я так розумію, дуже важливо для початку. вам правда? скажу, Тут є если- якісь секрети, мабуть. Да, это вот раньше было и в вольной борьбе, и в греко-римской борьбе скрестный захват. Ага, Вот, так. и вот это вот самое основное. Здесь вот у нас вот в борьбе на поясах 80% решает, кто удачнее заберет первый захват. То есть, когда берется захват, блокируют одну руку и отключают спину. Вот кто первым это возьмет, сделает, тот больше в выигрышном положении. Наскільки це важливо, це Вот принципово. эти тонкости именно І я захвата. так, наскільки я розумію, коли борці заходять, беруть обопільний захват, і хто відчуває, що він не в зручній позиції, він намагається якось Да, может знайти. где-то хитрят, где-то из- пытаются до- легче распустить захват, получить предупреждение, Скажіть, допустим. а до чуть- кількох разів можна До 3 раз. До 3, 3 так? раза все у вас И все. снимут, да, получается дисквалификация, вы проиграли. До речі, якось мені здається, от з'їхала права, вони чи це. Ага, проходить О, атака цього разу. Проходит, но первым коснулся румынский спортсмен, коснулся головой. Ну что-то эмоции, видите, у ребят. Сейчас З яким я так розумію, що з порушенням арбітр зараз пояснює, в чому є помилка. Взагалі, саме цей стиль, які якості він розвиває в борцях, тому що боротьба справді тут немає такого тиску. Борці стоять, намагаються знайти Да. тут координація, рівновага, чутливість. От, будь ласка, як Здесь, професіонал. здесь вот в основном стартовая скорость, взрывная сила нужна. То есть вот взять захват, и очень, я же почему я вам говорю, что это динамичная борьба. Это очень, вот видите, сразу молниеносно проводит атаку, и снова соперник разрывает захват. Без оценки. Я так розумію, що апелює наш борець, якісь є помилки, щось не так. Але борці Я же говорю, вот он идет в атаку, получается, Файзали Примшоев, а румынский спортсмен так хитрит, чтобы не улететь на прием, не улететь, допустим, на те же 2 балла, распускает захват. Вы видите? Вай! Вот. Сейчас оценка Файзали Примшоев. Румынский спортсмен первым коснулся ковра. скільки є справді нюансів. Динамічна боротьба, Да, така вибухова, взривна, інтересна. так, швидка, так, дуже важливо вивести. І, до речі, добре, коли борець має перевагу в силі, в зрості, йому вдається, коли, як ми бачили, Місуєтову відірвати, видели, да, вже вот дуже так складно захищатись. Ну, есть тоже вот такие борцы, вот, допустим, в Курешево, как Файзали Примшоев, которые такие низкие, коренастые, видите, у них центр тяжести тоже смещен. Вот его вот так вырвать, Теж не вытащить тоже, просто, да, теж то есть не такие легко. нюансы есть. Не завжди зріст, правда, має перевагу. Тобто, Да, это вот, это, знаете, когда все в куче
Наш спортсмен одержал победу, очень тяжелую, со счетом 10-4, видите, 2 предупреждения было у румынского спортсмена. Фізично сильний був опонент у нашого борця. Можем поздравить Файзале, он, наверное, выше, следующая суточка у него уже будет за выход в финал. Так. Ну и весовая категория, вот мы всегда отмечаем, 70-80 килограмм, больше всего людей, и все примерно уровня одинакового. Я бачу, арбітр поправляє. Я так розумію, вухом треба торкатися лопатки. Голова не має бути, відхилятися в сторону. Під час утички вже, напевно, може. Можно, да. Можна, Вот правда? начинать нужно так, таким образом, чтобы... Опа. О, проходить хороша атака, правда? О, кстати, я не знаю, на бік чи на... Два, здається, балла, так? да, 2 бали, чисті. Сейчас мы посмотрим, как судьи. Очень интересная схватка. Молодость против опыта. Это борется Софетов Эрвин, очень опытный спортсмен. И борется молодой спортсмен Халилов Азим. Является призером чемпионата мира по борьбе на поясах по юношам. Ему, по-моему, исполнилось в этом году 20 лет. Также является он чемпионом Украины в апреле месяце по взрослым уже. Сейчас вот Эрвин является призером чемпионата мира по карате. Навіть і карате. Да, ну, понимаете, у нас-то легче, Да. у нас в крови борьба, и как бы, кто бы каким видом спорта ни занимался у нас, но борьба в крови. И каратисты, бывает даже на праздниках, и танцоры там хотят попробовать, знаете, свои эти силы в куреше. В этом и тоже суть. То есть любой может выйти и бросить вызову пельвану. Вот когда вы знаете, вот у нас в народе такая традиция, когда кто-то выигрывает, абсолютный чемпион, кидают вызов всем, кто находится, присутствует там. Может, кто-то хочет выйти. И бывает, ну, это вот больше такой традиционный, когда Дуже на праздники, да. И может любой выйти даже там. І знаєте, що мене, чесно кажучи, вражає? Що люди, я дивуюсь їх мужності і характеру, вони виходять, я навіть... Виходять, так. І виходять, і вони знають, напевно, ну, складно буде перемогти, але вони все одно виходять. І це, от, знаєте, дух, і це правда, це завжди інтрига, люди з цікавістю. Тобто, знаєте, боротьба, розумієш цей момент, що боротьба – це протистояння, чесне протистояння чоловіків, і тут немає ніякого страху, немає ніякої невпевненості. Борці виходять і справді відчувають потребу, як ви сказали. Це в крові, це закладено, до речі, і в крові кримських татар, і боротьба є в крові українців. Справді це та сила, яка нас єднає. Так, звичайно. Тому що нам потрібно боротися, нам потрібно долати виклики, нам потрібно все одно відстоювати своє право на незалежність. І от подивіться, як чудово, відмінно спрацював, на повторі бачимо наші атаки нашого борця. Так. Сильний був у нього суперник, але краще діяв, як професійно працює Видите, на как повторах. зацепил ногу и корпусом развернул. Вот то, что вы говорите в Повітрі. координации, когда вот такой маленький, скоординированный, очень тяжело тоже вот. Непросто. Дуже цікаво. Вот, ну здесь, видите, и чувство должно быть. І ще атака проходить теж чисто. Тут вже на контратаці, але я так розумію, що вже не зараховується, правда? Тут немає боротьби Так, внизу. там, Тут видимо, после команды. Вот, видите, касание первое было румынский спортсмен, коснулся головой, а потом уже провел Продолжение действие. после торкания. Так, разумею, И разумею. вот здесь оценивается в куреше всегда первое действие. Кто третьей точкой первый коснулся, того и наказывают. Вот, От видите? уже ноги торкалися, мабуть, Да. румунського борця, а він далі намагається затягнути. Да. Так можна робити в греко-римській чи іншому стилі. Да, то есть тут мастят, вот бывает в греко-римской борьбе даже раз там, вот следующая схватка. Тобто тут зовсім інші правила, як ви кажете, динаміка, вибух і атака. И вы знаете, что еще влюбляет в куреж, вот, допустим, если греко-римская идет борьба или вольная, люди вот со стороны, которые со спортом не знакомы, им тяжело понять правила какие-то. Там, Так. кто сверху, что Так. за партер, какие действия. А вот в куреше очень легкие правила. Взяли двое захват, кто упал, тот и Хто проиграл. провів дію першим? Понимаете? Так. И вот в чем суть, вот в праздниках нельзя засудить. Вот если есть где-то там судьи против, там что-то пытаются засудить как-то, здесь реагируют люди. Им непонятно, если начинают, вот видят, спортсмен бросает, а ему не дают, да, допустим. Вони не уже погоджуються, вони начинают починають... возмущаться. Так. И в этом-то и суть куреша, что все примерно понимают правила. Кто упал, тот и проиграл. Там кто коснулся, Скажіть, тот проиграл. це дуже цікавий момент, тому що необ'єктивне суддівство, вони завжди викликає обурення з боку вболівальників, глядачів. От якщо в куреші, скажімо, умовно, ну, як ви кажете, хто намагається суддя засудити, і вболівальники бачать цю несправедливість, чи може теоретично суддя, от він хоче
А от всі кричать, Да, да, і що, да. він змушений змінити? Чи буває, от як? Не, От ну буває, що если засуджують на все-таки? официальных соревнованиях есть, главный судья соревнований. Уже засматривают повторы, и Так, уже и вот под протесты. этим тиском глядачів уже им не получается это, знаете, как сделать кулуарно. Там раз засудили, вынесли решение, и все. Все-таки тут величезне Є, да. значення має підтримка глядачів. І це добре. Якби ж так було і в спортивній боротьбі, якби Да. так можна було повпливати, Видите, на жаль. это очень мало кто так разбирается в этих тонкостях и нюансах. А здесь вот я вам скажу, вот любой зритель пришел незнакомый с Курешем, он понаблюдал буквально полчаса, час соревнования, он уже будет специалистом по правилам и уже будет там рассказывать. Вы, если до этого проводили сейчас соревнования по детям, если вы видели, родители, допустим, привели детей с разных видов спорта, и поначалу они возмущались, не понимали правил, говорит, почему, ну там, в вольной борьбе так, там в дзюдо вот так. Час понаблюдали, уже судьями там уже спорили, какие оценки нужно показывать в Куреше. Дуже все зрозуміло. Так, справді дуже інша річ, що не просто декому дотримуватися цих правил, але вони є цілком доступними і зрозумілими. Тут це просто зробити дію, провести кидок, ефектний кидок, не торкаючись, Да, вот видите, какой зацеп хороший. і атака. Дуже справді цікаві поєдинки, цікава боротьба. Сейчас у нас там... Дуже хочеться, друзі, щоб ми справді дуже приємно, що сьогодні ми маємо можливість проводити трансляцію. Сьогодні онлайн-трансляції із виступу борців стають у нас вже традиційною справою, тому що ми не просто проводимо змагання борці для борців. Наше сьогодні завдання – популяризувати боротьбу для широкого загалу, щоб якмога більше людей бачили, І розуміли, долучалися цього. до занять, приводили дітей, тому що цей вид взагалі боротьба – це той спорт, який виховує сильних, мужніх, привітних, адекватних людей, які вміють спілкуватися, комунікувати, які не бояться в підсумку якихось викликів, правда? І це 100%. дуже важливо. Особливо в нас, друзі, час, коли є стільки викликів, ми вже про це говорили, вже говорив я сьогодні. І приємно, коли борці, хлопчики, займаються боротьбою і не займаються якимись нехорошими справами. Зараз, я так розумію, невеличка пауза. Пауза там, да, у судей. Вот и пользуясь случаем, тоже хотел бы сказать, обратиться к родителям, у кого вот есть дети, приводите в секции, не бойтесь, отдавайте До тренерам. речі, як знайти секції з Курешу, де шукати, як... Допустим, ну у нас в Крыму с этим попроще, как бы все понимают. Здесь в Киеве вот больше ребята, которые занимаются борьбой на поясах есть. Есть также вот секция, кто открывает. Здесь, конечно, нам очень тяжело, но я думаю, здесь и скоро в ближайшем будущем, если еще и будет поддержка государства, как мы говорили, тем более сейчас приняли это на государственном уровне, статус народа уже. Я думаю, если будет какая-то государственная поддержка, откроются секции, и будет возможность вот даже тем, кому пришлось переехать сюда, чтобы своих деток отдавать, и ими занимались, и вырастали настоящие мужчины, которые потом будут отстаивать честь своей страны, и не только на международных аренах, ну і везде. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому, будь ласка, всі, хто нас дивиться, обов'язково це хороша справа для хлопчиків. Боротьба формує справжніх чоловіків. Як зазначив віце-президент Федерації Курешу України Началась Сеферов. моя весовая категория, я, наверное, вынужден буду вам До 100 кілограмів. Так, да. а ви Я буду теж будете бороться, брати. да, Інане, в первом. бажаємо перемоги, тримаємо Дуже- кулаки дуже за дякую. наших борців. Все, я Дуже побіг дякуємо. готуватися. Гостем нашого ефіру був Енан Сеферов, віце-президент Федерації Курешу України. Дякую мене за підтримку, за розмову. Большое спасибо. Ви нам трошки допомогли зрозуміти правила, друзі. Ну і зараз Аблямітов. Два борця представляють Крим. Карам Кримшоев Тимур, Юзген Зяде. Друзі, і у нас ми зараз будемо орієнтуватися за поясами. Аблямітов зелений пояс, як мені щойно пояснив Енан Сеферов, і синій пояс у Мустафаєва.
Зараз бачимо ноги, бачимо, як борці рухаються. Дуже важливо знайти цей момент. Влучний момент для початку атаки. Спокійно, наче все відбувається на початку, але кожен борець зараз шукає момент для старту, для вибуху. Важливо зараз підхопити, вирвати і провести цю дію, як нам пояснив Енан Сеферов. Але це категорія до 100 кілограмів, це вже сильні чоловіки, тому тут інша швидкість, можливо. Так здається на перший погляд, але ця така уповільненість зовсім не означає, що борці не готові до вибуху. Навпаки, я думаю, тут сили і міцності достатньо для того, щоб провести атаку. Азерлине Аметин Даблаев, Кумшоев, Тимур. Тофта. Обоим предупреждения. По 2 предупреждения обоих борцов. Ихтар, Экиде, Куринчилерде. Куршифтар. Рахунок поки що 0-0. Бачимо рівний поєдинок. Спортсмени, напевне, знають один одного. І Аблямітов, і Мустафаєв представляють команду Криму. Іде вперед, чинить тиск Аблямітов, він підтискає, він тримає зараз захват, посміхається, бачимо, поки що не вдається йому намацати. Але ініціатива на боці Аблямітова. Хто ж першим проведе атаку, нам вже стає цікаво. В попередніх сутичках ми бачили, ось проходить чиста атака у виконанні Аблямітова. Він йшов, він шукав і знайшов. Тофта. Вырвал Маву Шахмедин. 2-0 стає рахунок на користь Аблямітова. Ви бачили, яку яскраву атаку він провів. Вчисту пройшов кидок у виконанні Аблямітова. Мустафаєв поступається. Як нам пояснив віце-президент Федерації Курешу України Енан Сеферов, борець будь-якого стилю, чи то греко-римська боротьба, чи вільна, чи навіть східні єдиноборства. Боротьба в крові кримських татар, зазначив Енан Сеферов, і тому складно утриматися і не вийти на килим, не випробувати свої сили. Да, все добре, дякую. Скорочує розрив Мустафаєв. І справді все зрозуміло. Хочу погодитися я з нашим гостем. Ешель ve İhtar Mavı. Yuttu Amin Ablamitov.
Келимге Чекалов, Сейтаблаев Амет Кырым, Крившоев Тимур. Аблямітов здобув перемогу. Азарление 60 кило, Месоветов Ресуль, Джураев Атабек. Наступна пара учасників. Зелений пояс Сейтаблаєв проти синій пояс Примшоєв. Ось проходить атака. І Примшоєв здобуває перемогу. Вага плюс 100. Важковаговики виходять зараз на килим спортивного комплексу «Меридіан», де проходить відкритий міжнародний турнір з національної боротьби «Куреш», присвячений Дню визнання кримсько-татарського народу корінним народом України. Яскрава атака проходить у виконанні Месоветова. Категорія до 60 кілограмів. Месоветов Херсон проти Джураєва з команди Туркменістану. Ну, бачимо, яка швидкість. Ми бачимо, старається зараз низько сідає. І ось чудова атака! Проходить чиста перемога. Месоветов перемагає. В цьому поєдинку вітаємо борця з Херсону. Красива атака. Браво, браво. Подивіться, підхопив і кидочок. Ну тут справді такий, знаєте, синтез технік. Справді універсальними борцями мають бути борці з Курешу. Але саме головне – це бійцівський дух, це бажання, я сказав, Енан Сеферов, вийти і поборотися. Інколи бажаючи вражають своєю мужністю. І це говорить тільки про те, що боротьба не має нічого спільного з агресією, якоюсь, знаєте, ненавистю, негативом, бажанням зашкодити своєму супернику. Навпаки, це абсолютно інші емоції. І перемагає саме той борець, який є чистим внутрішньо, який думає про добре, який думає про добро, який бажає боротися і справді розуміє, що це щось є надзвичайне. Це боротьба справді, це є сила вищою за нашу людську силу. Це вже парафія Всевишнього. І тут кожен борець, він справді є глибоко віруючою людиною. Він розуміє, що не ми вирішуємо те, що відбувається тут і на килимі, і взагалі. Не ми перемагаємо. Так, ми прагнемо, ми хочемо перемагати, але все в руках Всевишнього. Так би, друзі, я спробував би розтлумачити цю філософію національної боротьби Куреш. Кожен має право на перемогу, і як сказав Енан Сеферов, коли виходить борець такий, знаєте, менший на зріст, меншої ваги. О, Ленур Тіміров зараз. Наш талановитий борець, учасник Олімпійських ігор в Токіо. Як ми вболівали за Ленура. Я справді так хотів, щоб Ленур Тіміров виборов бронзу. Як же ми переживали за Ленура Тімірова. Ви знаєте, це боротьба, це справді стихія, це більше, ніж спорт. Я завжди не перестаю наголошувати, що боротьба – це космічне явище, яке дає шанс кожному борцю. І саме національна боротьба Куреш, мене, до речі, Февзі Мамутов
голова громадського об'єднання кримських татар Одещини, запрошував до Одеси, і просто неба в парку ми робили ці змагання. Ти розумієш, що це стихія, яка є більшою за наші намагання. І боротьба – це та сила, яка формує чоловіків. Чому нам так важливо сьогодні маленьких хлопчиків залучати до тренувань? Тому що вони, саме змагаючись з своїми ровесниками або суперниками навіть сильнішими за себе, вони вчаться перемагати насамперед свою невпевненість і стають сильними. Це важливо. Ми маємо, боротьба – це те, що поєднує кримських татар і українців. Я думаю, що ми всі будемо в підсумку, боротьба дедалі буде ставати популярнішою. Дякую, друзі, за вашу підтримку, за ваші емоції. До речі, Ленур Тіміров, який є присутнім в цьому залі на міжнародному турнірі з національної боротьби Куреш, він також визнавав підтримку українських болівальників, адже і Крим, і Україна, всі ми дружньо вболівали за Ленура Тімірова. Дякуємо Ленуру за його боротьбу, він показав себе справжнім майстром килиму. Бачимо зараз поєдинок між Примшоєвим і борцем з Туреччини. Ось цей борець, він в синій куртці, і поки що Примшоєв попереду. Є свої, безумовно, особливості, є свої тонкощі професійні в цій боротьбі, але бачимо, яка і справді вміти тренуватися, бути скоординованим, як сказав Енан Сеферов. Це пропускає зараз атаку. Я, щоправда, не знаю, чи не було торкання. Адже якщо борець, який проводить атаку, торкається килиму, тоді атаку ми бачимо, Примшоєв здобуває бал. Посмішка на обличчі цього симпатичного борця з Туреччини. Справді, боротьба – це емоції, це позитив, це радість. Ви знаєте, і я просто і знову зараз втрачає рівновагу, ще бал, так здобуває Примшоєв. Вілюлаю бачили на секунду, який, до речі, має перевагу в зрості, що, як ми з'ясували, абсолютно так, є це домінуючим чинником, але ні в якому разі не є визначним. Чому? Тому що значення має дух, майстерність. Ти можеш, і справді навіть коли центр ваги є, будемо казати, коли борець є таким кремезним, навіть і низьким, його стійка, все це також дає певні перемаги. Тому тут велике значення має активність і твоє прагнення провести дію. Поступається Вілюлаєв, борець, який виступає за команду Туреччини. Справді захоплює. Погодьтеся, ну, я впевнений, що переважно нас дивляться вболівальники і кримські татари, які розуміють, які знають, але я вам чесно скажу, як правильно зазначив Енан Сеферов, от сьогодні в нас перед початком чоловічого турніру змагалися на килимі дітки, і коли дітки змагаються, і навіть вони мають досвід з інших стилів боротьби, батьки зовсім скоро, знаєте, перемагає Примшоєв. Вітаємо Примшоєва, нашого борця з Криму, з перемогою. Отже, певний час йде таке ознайомлення, адаптація, будемо казати, а потім дуже легко все відбувається і вже легко батьки починають орієнтуватися. Тому що ця боротьба, вона справді є доступною, вона справді є простою і зрозумілою для вболівальників. Дуже легко тут розібратися, і саме тому турніри з національної боротьби Куреш, вони є родзинкою, прикрасою будь-якого національного свята кримських татар. Боротьба – це видовище. І, до речі, от чесно хочу визнати, протягом 2 тижнів коментував олімпійську і дзюдо, і спортивну боротьбу з Олімпійських ігор в Токіо. І скажу чесно, зараз, ще вчора фактично вболівали всі ми за Оксану Лівач. Як же, друзі, я хотів, щоб Оксана Лівач здобула бронзу.
Хочеться подякувати українцям за красиву боротьбу. Ми всі вболівали і за Лінура Тімірова, який є присутній в цьому залі. Отже, на жаль, Лінур старався, і ми дякуємо йому за характер. Дякуємо. Фактично він і не поступився супернику з Китаю. 1-1 – це не той рахунок, який може визначити переможця. Це така, знаєте, от, ну, тактична, будемо казати, перевага. Тому зараз, повернувшись із світу спортивної боротьби, от, занурившись в атмосферу цього турніру, щиро хочу сказати, атмосфера особлива, спілкування особливе. Розумієте, тут щось відчувається, ну абсолютно немає бажання. Ні, звісно, є прагнення перемоги, але воно є таким, знаєте, з такою радістю, з такою любов'ю. Це щось незрозуміле для мене. Тобто цей стиль боротьби, він, я дозволю собі це сказати, і, можливо, мене не будуть на мене ображатися борці. Він немає в собі тої спортивної злості, немає агресії, немає. Тут є повага, любов і справді бажання. Знаєте, і коли навіть борці в чомусь помиляються, чогось вони інколи, можливо, не розуміють, все суперник намагається і арбітр пояснити, підказати. І все відбувається в дуже хорошому, доброму стилі. Поки що рахунок 0-0. Велатов, Туркменістан проти суперника з Румунії. Категорія до 80 кілограмів. Бачили, робив дію румунський борець, але Велатов завадив йому провести атаку. 1-1. Вперед виходить борець Туркменістану. Має особливості певні, як нам пояснив віце-президент Федерації курешу України Енан Сеферов. Тут є свої особливості. Не можна проводити дію, скажімо, з колін, тому що захищається, ви бачите зараз, румунський борець. Він намагається завадити, от ми на повторі це бачимо, із колін так, а не можна, я так розумію. Саме це, мабуть, йому намагалися пояснити. Боротьба, не розриваємо захвату, це по-перше. І по-друге, ми працюємо в стійці. Завдання провести чистий кидок. Знову донизу Вілатов збиває борця з Румунії. Борьба, Ешель. Тоқтар.
Іде вперед, але бачимо, намагається провести дію. Румунський борець, посміхається представник команди Туркменістану. Не так все просто, він перемагає. Велатов здобуває перемогу. Мені здається, що техніка... Аврамиди Артур, Киев, Куртбеков Абдулла, Крым. І зараз борець із Туркменістану Джумаєв проти борця із Криму Халілова. Категорія до 80 кілограмів. Джумаев, Бабаназар, Туркменистан. Халилов, Азин, Крым. Ось так, притиснути своє вухо до лопатки, взяти міцний захват. І ми вже Намінан Сеферов пояснив, наскільки принципово знайти той захват. До 3 спроб дається борцям, щоб намацати ось ту вигідну позицію. Якщо цього не відбувається, вони змушені починати як є. Боротьба починається спокійно. Бачимо, як от ноги, ракурс. Дуже важлива в боротьбі Куреш, важливою є робота ніг. До речі, на наших змаганнях є присутнім екс-тренер чоловічої збірної з греко-римської боротьби Сергій Андреєв, кримчанин, який є патріотом, який справді любить Україну, який є надзвичайно сильною особистістю. І Сергій Львович Андреєв також не раз наголошував, що в боротьбі, і напевно не тільки в боротьбі, а в будь-якому виді єдиноборств, ноги мають важливе значення. Рухатися правильно на ногах, адже ноги – це, по-перше, і стійка, ноги – це позиція, ноги – це, безумовно, як то кажуть, готовність розпочати атаку, і саме з них починається будь-яка атака, будь-яка дія. Тому нам не випадково оператор дає ноги, тому що з них починається все. Ви бачите, як важливо просмикнути на себе, від себе, завмерти, а потім зробити підчеп або захват ногою і провести атаку. Адже ми вже розуміємо, що Куреш – це симбіоз стилів, різних стилів. І наскільки ти є спортсменом універсальним, борцем, який має досвід роботи в різних стилях, і ти розумієш, що борець справді, ми знаємо багато прикладів, коли борці наші виходили, змагалися в боротьбі на поясах, мають досягнення, мають успіхи. Але перше – це захват. Допомагає зараз арбітр борцям знайти цей захват. Ми бачимо, як вони вже вони рухаються, і боротьба починається. Джумаєв, Халілов, рахунок 0-0. Потрібно провести атаку. Достойні суперники. Бачимо, як вони уважно слідкують, як вони контролюють дії один одного. Адже не припустити зараз, дуже важливо, не пропустити атаку. Ось спробу. І ось відірвав, майже відірвав. Халілов, чудово, чудово, уважно. Подивіться, не помиляє. Ох, як зараз помиляється Халілов. І що? Якою буде оцінка? Вперед виходить борець Туркменістану, Джумаєв. Дуже прикро, відмінно боровся Халілов. Бути уважним, бути обережним, бути слід зосередженим.
Тільки вперед. Бути уважними. Ви подивіться, як впевнено працюють борці, представники команди Туркменістану, наскільки вони професійно рухаються. І що зараз? Халілов рівняє рахунок. Треба вимикати спину. От саме про це мова, коли йдеться про роботу, коли йдеться про захват. Важливо взяти правильно захват таким чином, щоб вимкнути спину свого суперника. Тому ми так бачимо, важливим є оця стартова позиція. Важливою вона є знайти захват і підготувати. Наскільки захват буде надійним, вдалим, від цього, власне, і залежить розвиток атаки. Яким буде початок, яким буде продовження. Ось ми бачимо, борці роблять тазом такі рухи для того, щоб збити, стерти цей захват, розумієте? Для того, щоб не дозволити супернику вимкнути свою спину. Продовжується боротьба. Халілов шукає. Бачимо, уважно слідкуємо за діями нашого борця. 1-1. Перевага на боці Халілова. Але бути уважним зараз. Бути уважним. Готовий Халілов. Може, безумовно, він. О! Який кидок! Браво! Браво! Халілов здобуває ще 2 бали. Збільшує розрив. Молодець. Зараз треба зав'язати пояс. Оздоровление. Аврабидя Адуров Киев, Курбеков Абдулла Харам. Халілову вдалося переломити хід поєдинку. Чи зможе він втримати цю перемогу? Але він іде вперед, він не стоїть, він не вичікує. Сподіваємося, що буде робити ще спроби провести атаку Халілов. Отысanya kaldı. Шукають зараз борців. Вже йде, бачимо, Джумаєв починає, розуміє, що поступається. Йде вперед Джумаєв, на себе зараз підтягує, захват, атака. Проходить атака у виконанні Халілова. Так, пішов вперед Джумаєв і перемагає наш борець. Так, молодець, чудово спрацював на контратаці Халілов. Аврабидя Адуров Киев, Курбеков Абдулла Харам. Оздоровление. Тимур Тарасов, Крым. Музафар Мустафаев, Крым. Непростим був поєдинок для Халілова, але наш борець зумів переломити хід сутички і здобути перемогу. Келемде Ешин Кушахмет,
Абдулла. Тоқтар. Авраміді Куртбеков. Вага до 90 кілограмів. Авраміді представляє команду Києва. Куртбеков збірну Криму. Нуль-нуль поки що рахунок. Көрішілер актив көрсетеміз. Актив. Ой, хорошо зараз працював Екі бал Ешер Шушахмет. Авраміді. Проходить яка атака у виконанні Куртбекова. Рівняє рахунок Куртбеков, так? І в мене абсолютно є впевненість, що кожен борець має шанс на перемогу. Як би не розвивалися події на килимі, кожен борець будь-якої секунди має шанс на перемогу. Тоқтар, бір бал Ешер Шушахмет. Три-два в Раміді. Подивіться, який поєдинок, яка сутичка. Хто ж переможе в підсумку? Ну от, вже намагається, бачимо, не хоче віддавати перевагу, не хоче пропустити атаку Авраміді. Куртбеков шукає. Ви знаєте, зараз цікаво, яким буде рішення. Не знаю, хто отримає оцінку. Синій, так? І знову рівняє Куртбеков атаку. Адже ми знаємо, що не можна торкатися колінами. Було торкання із боку Авраміді. 3-3. Тоқтар, бал вам за зеленый пояс. Бір бал Ешер Шушахмет. 4-3. Чотири-три. Куртбеков поступається, Авраміді знову виходить вперед. Рівний поєдинок, рівна сутичка. Не просто шукає Куртбеков. Зможе зрівняти. Захищається Авраміді. Цього разу
Зараз намагався провести Авраміді атаку. Зараховано бал борцю з Києва. І подивіться, ще знову проводить Авраміді атаку. Цікава сутичка. Збільшує Авраміді розрив. І знову захват. Поєдинок триває до... або до розриву в 5 балів, як ми з вами з'ясували. Ну, або це протистояння триватиме до гонгу. Хороша атака у виконанні Авраміді, так? Бал чи 2. Зараз 6-3 рахунок. Ну, хорошу атаку провів. Так, ще бал Авраміді отримав. Яка атака зараз пройшла в виконанні Куртбекова. 2 бали чистих, так. Не погоджується, апелює до суддів Авраміді. Но справді красиво спрацював Куртбеков. 7-5, щоправда, ну ще би декілька атак. Подобається мені боротьба Куртбекова. Сім 5. Яке буде рішення? Дуже цікава сутичка, друзі. Ви подивіться, як змагається Куртбеков без оцінки. Авраміді попереду. Захват, взяти захват, надійний захват. І все, починають борці спочатку. Підворот зараз робить. Стоїть. Стоп. Уже за килимом, за край, без оцінки центр. Уважаемые спортсмены, у нас есть судья, который оценивает. Все протесты подходите к судейскому столу. После этого мы рассматриваем. Продолжаем. Берем захват. Шаханалова. Сім 5. Куртбеков повинен провести дію. Авраміді зараз відступає. І я не знаю.
Перемагає в цьому поєдинку представник команди Києва. Ось бачимо на повторі атаку. А тепер діє з боку Курбєкова. Курбєкова. Хороші борці, красива боротьба. Дякуємо хлопцям за красиву боротьбу. Ой, як же технічно діє в Авраміді. Подивіться, красиво. На себе в польоті. Такий кидочок через спину. Затяжний. Затягує. Ну, приємно дивитися такі прийоми. Хороший поєдинок нам подарували ці хлопці. Під ворот. Зараз ні, атака не пройшла у виконанні борця із Криму. Сеферов Айдан, Абдалитов Амир. Уважаемые спортсмены, отойдите с ковра, пожалуйста. Все с ковра уйдите. Depan, absolut kategorida umum yozilmagan. Внимание всех спортсменов! Все желающие побороться в абсолютно чужой категории можно подойти и записаться с детского стола. Які красиві атаки ми бачимо на повторі. На ковер приглашает 250 килограмм. Папуша Павел, Чубарин, Юрий. Курбек Абдулла, подойдите к своему столу.
Курбеков Абдулла, подойдите к своему столу. Фердинанд, подойдите к столу. На ковре. Папуша Павел, Чубаров Юрий. Перед Ешир Кушахнет, Папуша Павел, Павел Кушахнет, Чубаров Юрий. Тофта. Экибал. Сеферов Крим проти Аблямітова. Вагова категорія. Змагаються у нас дітки. Тофта. Чоловіки поки налаштовуються, буде продовження турніру. Тофта. Бал. Мабык Ушахнет. Ихтар Ешир Ушахнет. Тофта. Темыз. Чубаров Юрий Галибина кazandı. Четвертый круг. Келимге чыққалар. Беллатов Мелис, Туркменистан. Софетов Эрвин, Крым. Азерлине. Халилов Азин, Крым. Примшоев Файзалет, Крым. Друзі, півфінальний поєдинок. Вагова категорія до 80 кілограмів.
Борець з Туркменістану Вілатов проти Сафетова з Bir bal. Криму. Hazırlanıyor Halilov Azim. Примшоев Файзалиев. Вілатов виходить вперед. 1-0 рахунок стає на користь. Ох, яка атака зараз. Чиста перемога, ні? Вилатов Мелис. Келемге чыққалар. Халилов Азим Қырым. Примшоев Файзалиев. Борець Қырым. Туркменістану впевнено проходить до фіналу. Абрамеди. Киев. Тимур Тарасов. Қырым. – 0-0 рахунок. Халілов проти Примшоєва. Півфінал, вагова категорія до 80 кілограмів. Обидва борця представляють Крим. Захват знайдено. Азербайджан Артур Абрамеди Киев. Тимур Тарасов Қырым. Заключні. Це тільки початок. Це тільки початок цього протистояння. Бачимо, Примшоєв підтискає. Борці готують атаку. Важливо дуже вичекати і знайти слушний момент для початку. Для цього потрібно знайти захват. От вивести, підриває зараз суперника. І проходить атака у виконанні Халілова. Так, ні. Що у нас? Поки що рахунок 0-0. Півфінал. Халілов-Примшоєв. Хто ж першим наважиться на дію? Рівний поєдинок, рівна боротьба, рівне протистояння. Іде вперед зараз. Бачимо. Не відступає Примшоєв. Як же хоче він пробитися до фіналу. Ох, яка дія на контратації. У виконанні Халілова пройшла зараз. Підловив, вибив тазом. На повторі обов'язково ми з вами подивимося цю атаку у виконанні Халілова. Ну, хто би не переміг в цьому поєдинку, обидва борця продемонстрували красиву боротьбу на нашому турнірі. Обидва достойні змагатися у фіналі. І Примшоєв, і Халілов.
Тому зараз судді тут вирішують, визначають. Треба ще раз уважно передивитися. 2 бали зараховано Халілову. Все ж таки він виходить вперед, так? Тоқтар. Bir bal. İhtar. Файзалин. 3-0 стає рахунок на користь Халілова. І знову борці беруть захват. Бере захват, поступається Примшоєв. Він багато чого вміє. От зараз не вдається йому переіграти Халілова. Ніяк не вдається. Рахунок 3-0. Підтискає, йде Халілов вперед. Ну ніяк не проходить атака. Примшоєв, перепрошую, намагається переломити хід сутички, але зробити дію Халілову ну ніяк не вдається. Перевага в зрості, напевно, дає все ж таки в даному разі Халілову певні переваги. Поєдинок за вихід у фінал у вазі до 80 кілограмів. Халілов проти Примшоєва. І знову, подивіться, йде Примшоєв вперед. Атака проходить. Примшоєв скорочує розрив. 2, так? Нарешті. Невже ні? Невже 2 бали зараховано. Хоча дуже ефектна була дія. Можливо, розраховано на те, що ця атака принесе перемогу. Ну, не зовсім задоволеним виглядає Примшоєв. Аламыз жақты. Тим не менше, йому вдалося скоротити розрив. І це вже цікаво. Інтрига загострюється. Є шанс. Примшоєв. Так! Молодець! Відмінна атака. Вдалося переломити хід поєдинку. І вперед. 3-4. О! Примшоев Файзалин. Примшоєв перемагає. Перемагає як впевнено. Молодець. Вітаємо Примшоєва. Він в фіналі турніру з національної боротьби куреш, присвяченому Міжнародному дню корінних народів. На ковер приглашается Артур Аврамидин, Тимур Тарасов. Тимур Тарасов снял соревнований. Асан Асанов, Тимур Примшоев. Вагова категорія понад 100 кілограмів. Асанов, Примшоєв. Обидва спортсмена представляють Крим. За круговою системою, як нам пояснив віце-президент Федерації курешу України Енан Сеферов, змагаються наші важковаговики.
спокійно розпочинають боротьбу. Актив. Яка атака зараз пройшла у виконанні Асанова? Бал Ешер Шахмет. Два бали здобуває Асанов. Примшоєв йшов вперед, ми це бачили, але Асанов зробив красиву атаку, провів і вийшов вперед. Рахунок 2-0. Все справедливо. Пояснив Примшоєву арбітр. Рахунок 2-0. Асанов перемагає. Він не поспішає, все ж таки старається, десь підтискає. Примшоєв іде вперед. Подивіться, в один бік, в другий бік. Ну, відмінну техніку. В одну сторону. Асанов збільшує розрив. Подойдите, пожалуйста. Цікава була, звісно, хотів, ми бачили Примшоєв зробити дію, але в зворотній бік, в іншу сторону Асанов провів атаку, вдав в одну, ну це вже рівень, це... Повтор, будь ласка. Безперечно, Асанов є майстром килиму, ми це відчуваємо, ми це бачимо. В одну і зразу, от на повторі ми це бачили, вдав в один бік і відразу атака в іншу сторону. Тому, як на мою думку, Асанов перемагає. Подивіться, підворот і відразу в інший бік. Чудова швидкість, встиг розвернутися, подивіться, вже забігав і тут, стоп, хіба що касання плечем, ну тут мають насправді, друзі, судді вирішити ситуацію, яким буде рішення. Але вже кидок був, але було, може все ж таки плечем і торкнувся. Зеленый круг. Ох, як А і знову помиляється Примшоєв. Який є поєдинок, яка боротьба. Підхопив, відірвав. Здавалося, вже ніщо Асанова не врятує. Асанов впевнено перемагає свого побратима Примшоєва. Все-таки відмінну техніку продемонстрував Асанов. І ми... чудова швидкість, сила. Ух, як прекрасно пройшла ця атака. Закрутив Примшоєв. Вже думали, ні. І тут зорієнтувався Асанов. На ковер приглашается Чубаров Юрий, Назаров Шахридин. Келембек Чухалов, Чубаров Юрий, Назаров Шахридин. Назаров Шахридин. Вот тарafta.
Без оценки. Темов. Чубаров Юра, Канада.
Готовимся. Алдарле Немец. Участники соревнований, все, кто хотят выступить в абсолютной весовой категории среди мужчин, подойдите, запишитесь. Так, получается... Внимание, все, кто хотят участвовать в абсолютной весовой категории, подойдите к судейскому столу и запишитесь. Да, один. В абсолютной весовой категории среди детей на ковер вызывается Малиновский Алим, Ситаблаев Амед. Борьба за Кочкара. І зараз, шановні друзі, фінальний поєдинок. Ці хлопці змагаються зараз за найголовніший трофей нашого турніру. Переможець отримує живого барана. Хто зможе подужати? Хто переможе? Подивіться, як з'їхав зараз пояс майже вже нагору. Ніхто не бажає поступатися. Міжнародний турнір з національної боротьби «Куреш». Завдання спортсменів не розірвати захват
і провести ефективну атаку. Абсолютчики. Зелений пояс Асанов. Примшов, мені здається, після... Ні, от Янко отримує Примшов. Так. Сейтаблаев Амет kazandı. Ekibal Mavuk Şahnet. Зараз швиденько ми перелаштуємо титр, тому що у нас насправді ще атака проходить. Бачимо. Toxta. Ekibal. Bu yuttu Сейтаблаев Амет. Вітаємо переможця. Справжнім богатирем себе проявив цей спортсмен. Впевнено, красиво ряд китків провів. Вітаємо з перемогою. Ось на повторі бачимо атаку. За рахунок переваги в зрості, сили. І ось такий кидочок, будемо казати, прогином, але в стилі національної боротьби куреш. Захват за пасочок і розсмикнути, просмикнути на себе і відразу кидочок в сторону. Весовая категория до 70 килограмм. На ковер приглашается Зеленков Владислав, Бабаев Агамарат. Амет Сейдалиев, Ридван Лисуветов готовятся. Владислав Зеленков, Агамарат Бабаев. Владислав Зеленков отсутствует. Победу одержал Бабаев Агамарат. На ковер приглашается Дейна Алим, Хрым, Джураев Атабек. Победу одержал Дейна Алим. На ковер приглашается Сафетов Эрвин, Халилов Азим. Сафетов Эрвин, Азим Халилов.
Боремся, боремся. І зараз, друзі, Экобал, Ешель. боротьба за третє місце. Категорія до 80 кілограмів. Сафетов Халілов. Починав атаку, Темас, але бачили на спину. Халилов Азим. Як прикро. І Халілов перемагає. Шкала. Музафаров. І стає призером нашого турніру з національної боротьби куреш, присвяченого Азерлине. Міжнародному дню корінних народів. Энан Сеферов. Адже недавно, вітаю, друзі, кримських татар було визнано корінним народом України. Починаються фінали. Шкалар. Мустафаев Музафар. Кырым. Артур Аврамеди. Киев. Мустафаєв Авраміді. Категорія до 90 кілограмів. І поєдинок розпочинається. Таке відчуття, що Авраміді є, наче атака проходить, він більшим виглядає за свого суперника. Экобал Мавр. Рахунок відкрито. 2-0 на користь Авраміді. Стає рахунок. Два борця. Борець представляє, Авраміді представляє Київ, Мустафаєв команду Крима. Келимден Чухамас Эпсилер. Отходите от ковра, пожалуйста. Ми вже з вами сьогодні переконалися, що не завжди Абляли Мустафаев. перевага в Энан зрості Сеферов. має вирішальне значення, і все-таки добре, коли ці всі якості, швидкість, сила і зріст, перевага в зрості дають, звісно, певні переваги. Оцените действия. Мустафаєв рівняє рахунок зараз. Атака у виконанні Авраміді не пройшла. А, ні, скасована оцінка. Мені здалося, з'явилась у Мустафаєва оцінка і потім зникла. Значить, без оцінки взагалі, напевне. Як уважно зараз відчуваємо, бачимо Авраміді. О, ну ця атака у виконанні Авраміді ще Так. приносить йому 2 бали.
Артур Аврамиди yuttu. Артур Авраміді перемагає в цьому поєдинку. Мустафаев Аблялиев, Сеферов Энан. Азырление. Юзден Зяде. Асанов Асан, Ситаблаев Амет. Поєдинок у важкій вазі 100+, понад 100 кілограмів. І зараз ми подивимося за боротьбою цих чоловіків. Не випадково, друзі, нам дають крупним планом ноги, тому що з них починається все. З них починається атака. І борець, який впевненіше стоїть на ногах, який може, який відчуває, рухає, просмикує. Проходить. Так. Экбал, Ешеров Шахнин. Рахунок відкрито. Мустафаєв виходить вперед. Сеферов поступається. Обидва борця представляють Крим. Шукає можливість Сеферов. Актив. Көрсетеміз. Дихтар. Перекривають борці табло часто, і ми не завжди бачимо. Тоқта. Добре, коли табло нам оператори виводять на екран. Це зручно. Збільшує розрив. Мустафаєв. 3-0 на його користь. І справді так легко, дивлячись за роботою ніг, так здає таке відчуття, що просто хлопці ось так невимушено, легко, безтурботно пересуваються по килиму. Яка атака проходить у виконанні Мустафаєва? Энан Сеферов. Чистий кидочок. Чиста перемога. Зарано якось залишає килим, завжди треба спочатку дочекатися результату. І вже після цього, так, про це. Браво, чудово спрацював, хорошу техніку продемонстрував Мустафаєв. І ось цей кидочок через спину у виконанні Мустафаєва, який приніс йому перемогу. Важка вага. Тоқта. Хороший кидок. Барбал, Ешеров Шахнин. 2 бали зараховано. Асанов виходить. Бал, так? Готовится Хурдаде Юг. Не 2, а бал тільки здобуває Асанов. Ясханов Тойли. Туркменистан.
Ну, ми вже бачили, наскільки Асанов підготовлений, він контролює ситуацію. Темас. Сейтаблаєв поступається. Ну і перемогу в цьому поєдинку здобуває Асанов. Є чого прагнути Сейтаблаєву. Туркменістан. Головне, що саме головне, друзі, напевно, все-таки, що вийшов на цей поєдинок. Сейтаблаєв, що він боровся, що він проявив характер. В цьому цінність змагань. Потрібен досвід. Потрібно працювати, тренуватися. Головне, що Сейтаблаєв вийшов на килим. Вітаємо Асанова. Борець із Криму Курдаде проти Яжанова. Представника команди Туркменістану. Келімде Хурдаде Эюп Қырым. Ясханов Толи Туркменистан. Без оценки. Поки що рівний початок. Бачимо, шукає. Ось атака, яка 2 бали здобуває. Тоқта. Екібал. Ешер Кушахнет. Зараз треба поправити, зав'язати ремінь. Поєдинок за звання чемпіона у вазі до 70 кілограмів. Курдаде проти Яжанова з Туркменістану. Хорошу дію провів Єжанов. Я єдине не зрозумів, чи отримав він оцінку за цей прийдом, за цим кидок. Ось зриває вже майже. Ой, хороша атака. Яким зараз секунду? Екібал. Мавик Кушахнет. У нас немає на табло рахунку. Ми бачимо прізвище, а рахунку немає. Чомусь така технічна. Накривання. Хороший.
Красиву зараз атаку. Яшел Кушахнин 2 балл. Тоқта. 1 балл. Мавы Кушахнин. Цікава сутичка, дуже цікаво працюють. Бачимо, яку техніку борці демонструють. Оздоровление файтерів. Поєдинок за звання чемпіона. Мелис Вилатов. Хто ж переможе в цьому протистоянні? Курдаде чи Єжанов? Мене теж, друзі, цікавить, яким є рахунок в цьому поєдинку. Друзі, прошу, виведіть цифри на табло. Бачите рахунок, що там є. 1 балл Яшел. Підскажіть керівнику килиму. Ихтар Мавы Кушахнин. Підворот? Ні, зреагував. І кидочок у відповідь. Браво! Тоқта. Экбал. Экбал. Дякую. Перемагає борець із Криму. Сильного суперника з Туркменістану. Незадоволений Єжанов таким рішенням. Він вважає, що не але справді на контратаці відмінно Курдаде спрацював. Ми бачили. І взагалі добре дає можливість розпочати Єжанову і потім сам завершує дію Курдаде. Аламыз Кушақларына. Зрозуміло, що бажає здобути перемогу в цьому турнірі наш гість, технічний борець із Туркменістану, але ж він поступається. Курдаде є кращим. Поки що зриває, вирвати. Ай, проходить атака у виконанні Єжанова. Секунду. Экбал. Тоқтаңыз. Ютты күрешші Яшел Кушахнин. Тут мені складно. Курдаде Ют. Перемагає Курдаде, так? І стає чемпіоном турніру. Келемге шыққалар. Примшоев Файзали. Вилатов Мелис. Ось на повторі бачимо цей кидочок у виконанні Курдаде. Атака пройшла відмінно. Мавы Кушақны киіңіз. Тут Курдаде помилився в цьому епізоді. Красивий кидок. Ах, як перестрибнув борець Туркменістану. І ось ще раз успішна дія на контратаці у виконанні кримчанина. Примшоев Файзали. Вилатов Мелис. Ні, там вже, ну так, була перша дія. Курдаде знову в тому епізоді переміг. Вітаємо чемпіона! Примшоев Тимур. Яжонов А Тойлі. зараз поєдинок за звання чемпіона у вазі до 80 кілограмів. Примшоєв Вилатов. Примшоєв представляє Крим, Вилатов Туркменію. Тоқта. 1 балл Мавы Кушахнин.
Вагова категорія до 80 кілограмів. Відкритий міжнародний турнір з національної боротьби «Куреш», присвячений Міжнародному дню корінних народів. І ми бачимо, що рахунок зараз 1-0 на користь Вилатова. Помиляється Борбал. Примшоєв. Ще бал бере борець з Туркменістану. Азерли лидер Тимур Примшоев, Тойли Яжонов. Примшоєв іде вперед. Чекаємо на атаку. Який кидок пройшов у виконанні Примшоєва. Ви бачили? Екбал. Мавук Шахнин. Вилатов попереду. Захват, завдання зараз взяти. Якщо зараз Вилатов проведе дію, він переможе. Помиляється Примшоєв. Екбал. Тоқтанас. 6-0. Ютты. Вилатов Мелис. Перемогу в цьому поєдинку здобуває Боротьба борець з Казанде. Туркменістану. І Боротьба стає Казанде. чемпіоном турніру у вазі до 80 кілограмів. З національної боротьби «Куреш». Національний прапор, радість. Машалла. Дякуємо організаторам за це свято. Абсолют категориясы. Чкалов, Красиві Примшоев, поєдинки, Тимур, Яжонов, красива Тойли, боротьба. Туркменистан. Примшоев, Тимур, Крым. Азерлене. Вилатов, Мелис, Туркменистан. Змагання проходить на хорошому Итаблаев, рівні. Амед, Крым. Хочеться подякувати організаторам і віце-президенту Федерації «Курешу» України Інану Сеферову. Келимде Примшоев, Тимур, Крым. Яжонов, Тойли, Туркменистан. Абсолютная весовая категория. Борьба. І розпочинаються змагання в абсолютній ваговій категорії. Зараз нам віце-президент Федерації «Курешу» України Енан Сеферов допоможе прокоментувати поєдинки найсильніших борців турніру Тохта. у надважкій вазі. Как мы уже говорили, здесь может встретиться борцы и с маленькой весовой категории, и с тяжелой. Вот как мы видим, что произошло. Тут борется, получается, призер в весе 70 килограмм с тяжеловесом. Это Примшоев Тимур борется с представителем Туркменистана. Я взагалі не розумію, як можна з такою різницею у вазі боротися можна, але чи можна перемогти? Ну вот мы сейчас это узнаем. Трапляються такі випадки? Да, Часто? и не раз. Это бывает так, вырывают вверх, а
Келімде. Если скоординированный борец может только, когда касается, там, допустим, земли ногой, сразу контратаковать и выиграть. Әзірлене. Вот видите, до этого было какое-то техническое действие, не оценили, к сожалению, не успели увидеть. Амет Цитаплаев. Можливо, ми побачимо на повторі потім цю атаку. Да. Актив күрешшілер, актив көрсетілді. Вот видите, вот казалось бы такая разница и І не так легко висмикнути борця. да. Ось так непросто, друзі. Здається, така різниця у вазі і все одно. І це теж одна із особливостей прикрас національної боротьби Куреш, коли от це, мабуть, єдиний вид боротьби, де можуть зустрічатися борці різних категорій. Да. Вот из-за этого зрители в основном и любят, да, вот это, что и непредсказуемо, особенно когда выигрывает кто поменьше, Це правда. кто Це больше, правда. это такие эмоции. Коли здається, що фізично це зробити неможливо, і коли борець, ну, справді, це ознака майстерності, рівню професіоналізму. І коли борець проводить і перемагає сильного, більшого за себе суперника, це справді круто. Причем титулованного, Примшоев Тимур тоже является абсолютным чемпионом Европы по сумо. Мастер спорту международного класса по сумо. От дивіться, друзі, те, про що ми говорили, интересное вирвав наче, і положение, не а може бросить не збити. может. І ось діє на контратаці зараз. Да, була видите, цікаво. опа, Ну, вот здесь, вот здесь затримав. поспешил уже. Трішки поспішив. Бал. Апеллирует судьям, что это. Молодец, очень чувствительный Дуже спортсмен с добре. Туркменистана. Выдернул он его вверх, грубо говоря. Да, Примшоев Тимур его вытянул вверх. И... Не, сейчас оценку Примшоеву Тимуру должны были дать. 2 балла. Дивно, чому, може, зараз з'явиться оцінка на Да, табло? наверное, просто на табло не успели поставить. Можливо, не встигають, так. Мені здалося, теж була дія. Но все одно цікаво. Все одно, наскільки правильно ви кажете, важко спрогнозувати. От в цьому сила. Нет, не дали, смотрите, видимо, после команды Тохта, видимо, было действие. Из-за этого, может быть, не дали. Хотя мне показалось, там 2 балла было у Примшоева Тимура. Ну, тем интереснее наблюдать дальше. Підворот. Вот, і знову, повторная знову, ситуация. Но знову ногами Ай! Ой, ну Уже это чистый бросок. Ось кидок. Но здесь физическая сила и мощь засыграла ключ. І ви знаєте, посмішка на обличчі. Так, тобто наскільки це в радість, борці отримують насолоду. Розумієте, от Да. я помітив і сьогодні протягом цього дня, помітив, що для борців це радість. Ніякої агресії, ніякої... Ай, просто смотрите клас, до дуже, этого дуже класний какое. кидок. Здесь могли и дать и тому спортсмену оценку. Вот вам и гибкие борцы, да? Неймовірна стійкість. Асан Крым. Вот здесь вот я тоже думал, Я оценят. теж думав, що так, Ну, бал. я так понимаю, после команды Тохта, видимо. Після вже И команди вот он арбітра. бросок, да, который... Ну цей Ну, кидок пройшов чисту. Да, чистый бросок, оторвались ноги, шикарная амплитуда. Підготував цю атаку, да, вже позбавив суперника можливості захищатися. Ну, я так думаю, и соперник тоже подустал, потому что разница весь, Так, видите, безумовно. прошло время, и Дуже уже он важко. его вымотал просто своим Звичайно, весом. це не Ну, просто. молодец, мужчина проявил характер, достойно отборолся. Келімде. І Вот сейчас саме тоже головне, що він смотрим, взагалі видите? вийшов. Знаєте, я завжди Цитаплаев Амет Крым. захоплююсь мужністю чоловіків. До речі, от зараз теж у нас Разные... різні категорії, напевно, да. вікові групи. И Ні? вековый теж. Вот это в белой футболке сейчас молодой спортсмен, ему 17 лет только. Він переміг, до речі, по Да, он выиграл Турнир серед среди- детям по абсолютно. Видите, рискнул, хотел бросить, а он на контратаке его накрыл. не пройшла так. Ну, он так. еще молодой, вот я думаю, тут является призером Украины, он по борьбе на поясах. Булатов Мелис. Дуже перспективний хлопець. Перспективный, молодой, я так думаю, будет, если заниматься, проявит характер. Я думаю, в тяжеловесах тоже будет показывать высокие результаты. Саме головне працювати і не Ну, вот сейчас зупинятися. посмотрим еще одно интересное у нас противостояние. У нас один борец тяжелой весовой категории и борец с Туркменистана, если я не ошибаюсь. Да. С весовой категории 70 килограмм и с весовой категории 100 килограмм. Асанов Асан Азербайджан, борется. Разиев Шамухамед. Мустафаев Аблялим. Важливо знайти захват, те, про що ми говорили сьогодні. Підготувати собі
майданчик для початку атаки. И что вот не вызывает удивления у нас, но для зрителей, наверное, это удивительно, что вот не боятся с маленького веса. Видите, сколько желающих это вышли и взагалі, борются, так. и даже нету. Потому что, как вы сказали, это в удовольствие, это проверить себя. Я так скажу, нет ничего здесь зазорного, что выйти проиграть. В первую очередь надо выйти, победить себя, чтобы Так, туда це выйти. перемога, безумовно. А потом я уже погоджуюсь. проявить характер, видите, какое отношение у борцов друг к другу. То есть пожали руки, уважительное в первую очередь. Вот это и дает вот национальная борьба Куреш, вот эти все качества и развивает. Выигрывает действительно сильнейший, самый ловкий, гибкий, сильный. Пассив. Вот тоже интересно, смотрите, насколько разница в весе, а сделать ничего не может. Но эта тактика, я так думаю, тяжеловесов, они вот так выматывают их. Физически это тяжело Все равно, держать такого да. соперника. Спину, там у него спина. Это все время в напряжении, статическом напряжении. Мышцы забиваются. И захват такой, видите, статика, это очень предплечье Впереди работает. Бабаева Очень набирает. специфическое Асана такой Хасан вид Харам. спорта, надо. Вот оно, Тохта. І проходить атака. 2 так. балла. 2 бали. Видите, подготовил обманул и бросил за счет. Дуже легко. Ну, справді, перевага все-таки в силі відчувається, ще міці. Асана Фасан стал чемпионом в весе плюс 100 килограмм. Вот сейчас посмотрим, чи сможет он зможе. подтвердить это в абсолютной весовой категории. А так, Ну так. Тема. здесь уже, да. не виходить. Асана Так. Хасан. Я так думаю, Асана подустал помогает. спортсмен. Видите, уже даже как дышит тяжело, уже потому что разница в весе. Держать 100-килограммового борца в объятиях не так легко. Дуже непросто, правда. Есть. Разиев Шах Мухаммед, Туркменистан. Але саме головне, що Мустафаев борець- Абдулаев, Крым. Борці виходять і справді це є перемога. Те, що вони виходять і змагаються, достойно змагаються проти суперників, які є набагато більшими і сильнішими за них. Ну, сейчас идет борьба за главный приз, за пояс победителя, абсолютного чемпиона. И за живой приз Хочхара. В абсолютній також переможець отримає барана. Да, и вот мы Згідно з традицій, все увидим победитель должен будет поднять его себе на плечи. Сделать с зробити ним цей пару традиційний кругов танок подсчета, довкола да. килиму. Я думаю, сейчас мы На это знак все перемоги увидим. все ми це побачимо. Взагалі, як важливо зберігати ці традиції. Келимде. Я взагалі хочу нам сказати, взагалі, як важливо, і ви це робите, ви зберігаєте культуру, ви зберігаєте традиції, ви намагаєтеся розвиватись, і це дуже важливо. Я зараз кажу не тільки про національну боротьбу, а взагалі про культуру, мову, яку ви зберігаєте. І це прекрасно. Тохта. І мені прикро, Інане, що я, як українець, хочу сказати, що у нас в столиці ми не всі є українцями за духом, за мовою, на превеликий. Я хотів би, на щоб жаль, ми на всі, жаль, так. нам є чому вчитися у кримських татар. Хоча, безумовно, боротьба нас єднає. Любов до боротьби, любов до перемог. Так, звичайно. Ну, Боротьба- я думаю, все менше буде таких, за яких ви кажете. І ми більше будемо. Вот оно, смотрите. Тохта. Баба. Невже? Контрприем. Темес. Вот так борец проигрывал, смотрите. Разиев Шах Мухаммед, Туркменистан. С Туркменистана, смотрите, борец. І цікаво, зробив дію. Да, проигрывал по ходу встречи. Вот Келимде видите? Чикала. Примшоев Тимур. Ай, ну да, здесь Билатов. чисто победа. Знаєте, Меліс, Інане, ще раз Туркменістан. хочу, користуючись моментом, поділитися враженнями від цих змагань. Дуже хороша взагалі атмосфера. Дуже Асана позитивна Хасан, атмосфера Разиев, між глядачами, Шах Мухаммед. присутніми учасниками. Немає, по суті, немає відчуття такого традиційного змагання. Є радість, є спілкування, є просто таке відчуття, що це таке, знаєте, контрольне тренування. І люди просто виходять, хоча насправді це теж турнір. І сюди приїхали серйозні борці з Туркменістану, Румунії, Туреччини, Криму, Херсону, Києва, області. Но все одно атмосфера свята, атмосфера якогось такого, знаєте, ми не... От це мене вражає. І це хороша практика. Люди вчаться боротися, вдосконалюються, працюють
сильними суперниками, але немає ніякої напруги такої, психологічної напруги. Вони роблять, вони перевіряють себе. Вот, Знову смотрите, захист. у туркменов такой-то, видимо, стандарт. Висмикнув, ні, не проходить кидочок, не пройшла, вже наче відірвав. Підворот. Вот, смотрите. Зараз буде дія на контратацію. Ой. Зай! Забіг, не дав провести да. дію, молодець. За ковром, смотрите, как накрыл. І, до речі, і ми бачили, що знову борець, який поступається в вазі, на випередження Да. спрацював і накривання провів, Накрывал, притиснув да. лопаточками. Я скажу, если бы это было не за ковром, не за зоной ковра, а на ковре могли бы и дать чистую победу спортсмену из Туркменистана. Очень интересно, сейчас мы посмотрим. Кстати, он стал тоже чемпионом в своей весовой категории 80 килограмм. Сейчас посмотрим, как он в абсолютной категории себя проявит. Вже відчуваємо, знаєте, таке. Відчув, зрозумів суперник, що не так все просто. Да, и уже и вот Тимур его уже так не вырывает, так. Інтрига загострюється. Хто ж переможе в цьому поєдинку? Не- Сила или ловкость, да? Так. Я думаю, Тимур сейчас хочет его вымотать физически, тактически хочет побороться. Я думаю, чтобы спортсмен подустал, потом провести супер. Мы вот как видели до этого во встрече ихней. Тохта. Ну, щас. Пассив. Пояс не туго завязан, сейчас судья перевяжет, чтобы плотный был захват, чтобы как можно был лучший захват, плотнее, и так легче сделать техническое действие. Потому что когда пояс болтается, тяжело вот так. Так, це дуже. То вот эти тонкости, видите, вот когда... Взагалі, цей пояс, він є правила, як він має бути. Да, да. Правда, бо я бачив, що інколи під час поєдинку пояс взагалі піднімається вище по спині, Съезжает, він да. з'їжджає. Некоторые Тоді борцы хитрят, пытаются развязать его и неплотно завязать, потому что есть возможность уйти с атаки борца, да, там оттянуться как-то. Но судья контролирует, вы видели, то есть проверил, если пояс видит где-то ослабился, он сразу его подтягивает, плотно завязывает. До речі, ви знаєте, дуже сподобалась мені сьогодні робота арбітра, як звати нашого. Это Тахтаров Джафер Ага, это заслуженный тренер Украины по дзюдо, по самбо, вырастил воспитанников чемпионов Европы. Он уже с самого, наверное, самых истоков работает и вот в Куреше развивает. Он развивает Куреш в Нижнегорском районе, в селе Садовое. Вот она! Цікавий момент, майже Помните, вище груди. повторяет он то, что я вам и говорил. Чуть-чуть подустал соперник, и все, и Тимур его начинает уже забрасывать. Просто майже сюди підняв уже, як то кажуть, на верхній поверх, аби позбавити можливості захищатись. Контратаковать, да. Фирхат, бір дақа қалды. Мұнда бақманов чалышмай. Очень напряженная встреча, счет равный 2-2. Цікава сутичка, безумовно. Вот и мы подошли к самому интересному, абсолютно весовая категория. Здесь уже никто не собирается сдаваться, тем более и призы уже тут на кону. Ну и звание самого сильного борца этого турнира, я думаю, тоже обязывает выложиться на все, даже не 100%, а на все 200. Вот кажется, стоят спокойно, и, например, а доли секунды и взрыв, атака, и все может... І все може Зміниться в одну мить встреча. змінитися. І ось знову висмикує. Ой, надо аккуратно. Ой! Закрутив. Ні! Чудово! Ну, принаймні бал. Бал однозначно. Бал будет борцу. И Бар еще бал. предупреждение борцу в зеленом захвате. Слушайте, Вот о чем дуже я говорил. цікаво, Вроде дуже казалось цікаво, все так правда. спокойно. Борцы выжидают окончания времени. Неймовірно. Сейчас, чесно может, кажучи. повтор нам покажет. Будет интересно посмотреть. Очень такой интересная завязка была.
А ну-ка смотрим внимательно. Захват никто не распустил. Тимур идет на Відхопив. бросок. Ага, це та атака на А, це перша перша, попередня да, атака, да, так, да. коли було накривання. І ось Уч Эке. витягнув. Ага, це на верхній поверх. Це що було теж. Вот, но это А. чистый бросок. Это вот до этого показывает их Так, неактивный. так, це так, той кидок. Так, мы який- смотрим, пока счет баллов 3-2. Рахунок так, 3-2 і поки що ще. Оу! Перше було торкання, ще 2 бали, еще так? 2 балла. Ну, спортсмен с Туркмении уже 5-2 стає повел рахунок. 5-2. Так, 5-2 рахунок стає. І несподівано. Он Сане қалды. Еще один балл. Я взагалі не зрозумів, як він провів цю атаку. Сбросил. Так легко, так просто. Просто развернул, поймал Билатов его. Мелис. По его же инерции поймал захват и Друзі, развернул. неймовірно. Ви бачили Вот, самі вот ви і приклад, спрашивали, так, да? чи бувають, чи трапляються випадки, коли суперник. І ось це реальний приклад. И причем Разин титулованного хорошего Шамухамед, спортсмена выиграл. Туркменистан. Смотрите-ка. Класного спортсмена, впевнено і красиво. Чудова робота. Інан Сеферов працював з нами в ефірі. Дуже дякуємо вам за допомогу. І справді вітаємо з перемогою. Просто перемогла кмітливість силу. Чудова робота, красива, красива боротьба. Дякуємо борцям за боротьбу. Келемде Асанов Асан Қырым. Разиев Шамухамед Туркменистан. І ще цікава зустріч наших важковаговиків міжнародного турніру з національної боротьби Куре, що проходить в Києві. Ось чудова атака проходить. Напевно, зараз без оцінки, як я розумію. Екібал. І ще Асанов бере 2 бали. Так, 4-0 стає рахунок. Асанов хочет подтвердить свое лидерство. Он стал чемпионом весовой категории 100 килограмм. А вийшов проти нього Вот еще одна. Екібал. Ну це перемога, мабуть, Юдды правда? Асанов Впевнена Асан. перемога. Преимущество, разница 6 баллов. Просто забросал. Відчувається клас борця. І все одно Оздоровлення. дякуємо, знаєте, Асанов Асан. кожному учаснику, хто виходить, хто Билатов Мелис. Бештақадан. В первую очередь он победил себя, что вышел туда, проявил характер. Беждақа Тенефус. Мы знаем, что самое главное это в победе. Так, це цікаво. Никакой пример не показывает молодежи, вот эти детки, которые... Абсолют категориясында тек бір балл. Вот так, да. Вибачте. все, Диққат финал. розібрав. Вот мы подошли уже к финалу.
в абсолютно весовой категории. І зараз відбудеться у нас заключний поєдинок. Боротьба за звання чемпіона. Да, за звание чемпиона, абсолютного чемпиона этого нашего турнира, приуроченного ко Дню коренных народов. Кымшынды казанса, Галибей. Прошли предварительные встречи. Вот в финал вышел, я так понимаю, Асанов Асан, представитель из Крыма, и представитель из Туркмении, занявший первое место в весовой категории 80 килограмм. Напевно, складно буде йому перебороти Асанова. Як ви думаєте? Ну, он до этого выиграл тоже такого сильного спортсмена. Теж дуже, Пришло дуже. Тимуру. Та очень будет интересная Цікавий встреча. буде зустріч, так. Если сможет проявить характер и такой же силу, посмотрим, как он сможет восстановиться после этой встречи. Це Здесь, правда. вот, здесь тоже, понимаете, такая своеобразная, нестандартная, такая специфическая нагрузка здесь на руки, чтобы надо еще успеть восстановиться между схваткой. Сейчас, я так понимаю, дали время какое-то перерыва, чтобы спортсмены восстановились и сейчас выйдут бороться в финале. Диккат. Абсолют категориясы. Финал. Асанов Асан, Крым. Вилатов Мелис, Туркменистан. Крым. І зараз, друзі, найголовніша подія сьогоднішнього турніру – поєдинок за звання абсолютного чемпіона в важкій вазі. Напоминаем, победитель получит живой Если приз видит, как барана упала. традиционно и также пояс сильнейшего борца этого турнира. Цікавий момент. Мені здається, і Асанов хвилюється. Ну, відчувається, що він Ну, розуміє, я- що не можна недооцінювати, правда? 100%. Тут Тим може більше ми трапитись видимо, як он- все, що завгодно, тим більше справді чутливий дуже. Вот, и мы видим, оба спортсмена Приготувалися. присматриваются друг Так. к другу. Никто не, в финале никто не хочет рисковать, какие-то сделать лишние движения, чтобы все может тактически решиться там. Асанов не поспішає. Цікаво, цікаво. Напруга відчувається прямо зараз. Правда, ви казали, ніби нічого не відбувається на килимі. Да, Дуже доли важливою секунды, є- может быть так. А кожен Все- може все все змінитися. зміниться. Все в одну мить. І справді ноги, наскільки це особлива робота. Я часто бачу, як ноги, все залежить від роботи. Тому що вивести з рівноваги, зреагувати. Также зацепить, сделать контратаку. Это вот все такое, ну. Захвати поки що підлаштовуються. Тохта. Кстати говоря, здесь на соревнованиях присутствует Ильнур Тимиров, борец греко-римского стиля. Он в свое время тоже часто боролся практически на всех соревнованиях. В Крыму был чемпионом соревнований по куреш. Я говорю к тому, что куреш у всех в крови, все им занимаются. Це дуже популярна боротьба. Атана! Проходить Асанов атака, Асан. проходить. Екібал. Делает бросок. Но я сейчас думаю, И туркменскому выходит вперед. спортсмену нужно будет что-то менять. Уже рисковать и пробовать раскрыть соперника. Асанов физически очень крепкий. Тяжеловато придется сейчас туркменскому спортсмену. Но мы видим, он пробует, пытается. Не хочет уходить без главного приза с наших соревнований. Я думаю, еще он попытается что-то изменить в этой встрече. Келимде Асанов Асан, Крым, Вилатов Мелис. Ви розумієте, настільки блискавичну атаку проводить Асанов, що просто не встигає зреагувати його суперник. У нього він може вміло спрацювати на контратаці, він реально Вот она, еще снова раз повторяет, ще. видите. перемога, так? Нет, Асанов Асан 4, думает, еще что одна. дадут ему чистую победу, Нет. но дают 2 балла. Дає 2 бали. І ще Видимо, боротьба когда бросал, продовжується. думал, что бросил на 2 лопатки уверенно. Уже поднял руку.
Но либо хотел сыграть на судей, чтобы судьи также подняли руку. Но пока мы видим 4-0. Дуже цікаво спостерігати за такою боротьбою справжніх професіоналів. Думаєш про те, як можна, дивлячись от за борцями, справді, от коли такий потужний борець проводить тобі дії, як можна її зупинити, що зробити, як спрацювати от на випередження. Ну, как вы видели до этого встречи за выход в финал туркменский борец, видите, с Примшоевым Тимуром, он его вырывал вверх и вот не давал ему себя бросить. Хасанов Хасан, видимо, тоже посмотрел эту схватку и уже действует по-другому. Видите, его раздергивает по ногам и хочет бросить резко. Убирает опорную ногу, видите? І готує атаку. Ну, туркмен тоже опытный. А ты все, Як легко проводить ці дії Асанов. Если вы заметили, он атаковал одну ногу, а бросок подвел под другую. Видите, вот так вот он. Так, як знаєте, в одну, в другу стійку. Дуже И стает абсолютным чемпионом. міжнародного турніру з національної боротьби Куреш, що проходить в Києві. Ми вітаємо переможця Асана Асанова. Дякуємо вам, друзі, хто вболівав. Давайте ще подивимося ці атаки у виконанні Асанова, які принесли йому перемогу. І Отлично. відмінна робота, справжній професіонал, справді. І скоро розпочнеться церемонія нагородження найкращих, найсильніших Через борців. 10 минут награждение. И нас ждет еще Озарение изюминка, да, это живой фонда приз. Хадан. Я думаю, сейчас все понаблюдаем в конце награждения. Как Асанов Асан подымет. І напевно, я не знаю, яка доля цінного подарунку. Напевно, всі команди зберуться десь Ну, в якомусь, конечно, правда? І конечно. И за вместе разделим за таким праздничным столом. прекрасна атмосфера. Ви знаєте, це більше нагадує справді свято. Це більше нагадує такі, я не знаю, якісь матчеві зустрічі. От не можна сказати, що тут хоча боротьба є справжньою. Суперники налаштовані на перемогу. І хтось, на жаль, об'єктивно поступається, але дуже цікавий турнір. І хороші ми бачили атаки, красиві кидки в виконанні учасників сьогодні. Так. Яскрава техніка просто. Видите. Много титулованных борцов приехало. Показали свой класс. Красиві змагання, красиве свято вдалося, безумовно. Ще раз хочеться щиро подякувати всім організаторам, всім людям причетним до проведення цих змагань. Чемпионы придет соревнований среди детей и взрослых. Пожалуйста, готовимся к награждению. Ви знаєте, дивлячись от зараз на повторах, ці десь моменти із дзюдо згадуються, правда, Так, коли да. от щось є такі речі. Когда работают ногами В одну, активно. в другу сторону. Дуже красиво. Я же говорю, это вот кажется, действительно, вот борьба всесторонне развита. То есть и работают и ноги, и руки. И очень интересно, и никогда не знаешь, что сможет выиграть. Вот, особенно, когда встречаются представители с разных видов спорта. Очень интересно наблюдать. З різними стилями, різними техніками. Тому взагалі це звісно, мікс таких прийомів, дій, технік. Красива боротьба. І саме головне, що справді борці ставляться один до одного з любов'ю, з повагою. І немає от тої традиційної спортивної злості, яку ми відчуваємо, ось тут щось інше. Мені здається, що навпаки, в даному виді спорту злість, агресія, вони тільки заважають. Ти маєш бути спокійним. І часто ми бачили посмішки на очах, на обличчях борців. І навіть ті, що поступались, вони посміхалися, вони як посміхалися на знак поваги до свого. Вони казали, як класно, вони просто самі насолоджувалися майстерністю. А я вам знаете, что скажу? Здесь, грубо говоря, особенно ребята, которые с других видов спорта выступают, они не чувствуют на себе вот этого давления. Я там должен выиграть, какого-то психологического. Они расслабляются, выходят и действительно, как вы говорите, получают удовольствие, пробуют сделать там какие-то свои коронные приемы, контратаки. Виходять перевірити більше себе. Да. Что-то получается, Отримати новий что-то досвід. нет. Так, звісно. Це практика. І И кто-то в этом кураже, видите, так увлекается, и вот, допустим, получается.
Четверо Цікава насправді боротьба. Очень зрелищная. Вот все, кто Чемпіонат України ще поки не скоріше. с нашего национального вида не проводился. Мы вот единственное только вот федерацию зарегистрировали в юридическом поле Украины. Сейчас нужно сделать несколько шагов, чтобы получить аттестацию. И еще в нескольких областях Украины тоже открыть свои филиалы. И потом уже можно будет проводить и чемпионаты Украины. А может быть, наша, конечно, мечта и выйти на международный уровень, чтобы можно было проводить и чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Потому что, как я вам уже говорю, наши ребята вот по международной борьбе на поясах оказывают достойную конкуренцию. У нас есть и призеры, есть и чемпионы мира по борьбе на поясах. Очень бы хотелось, чтобы по нашей борьбе проводились такие турниры. Ну, я думаю, мы все вместе дружно к этому придем. И вот эти детишки, которые вот здесь смотрят сейчас эту борьбу, уже будут бороться на самых высших турнірах. Цікаві поєдинки, цікава техніка. Приємно переглядати найкращі епізоди сьогоднішнього турніру зараз. Торкався головою, я тепер розумію, вже на Поняли повторі. вы, да, первое, він- три касания, третьей точки, о чем я говорил. А потом проводит дальше Да. действия. А оценивается первое, кто коснулся Безумовно, первого. тепер вже зрозуміло. О чем я с вами и говорил, да, до этого. Люди, которые пришли, через час уже стают специалистами в этом виде Вже спорта. стає зрозуміло. И поэтому люди и любят, видят правила, я же говорю, и не получится там. Дуже цікаві Так, я змагання. вынужден попрощаться и пойти на награждение. Чекаємо на церемонію нагородження, друзі. Через 5 минут начинаем награждение.
до 20 килограмм. Награждение проводит Нургельдиев Гурбан, Туркменистан. Весовой категории до 20 килограмм. Uchinchi yerni qozonda Osmanov Abdurahman. Ikkinchi yerda Yakubov Khalid. Birinchi yerda qozonda Taulu Suleyman. Yigrim 3 kilo chekimga 3-chi yerni qozonda Taulu Ayram. Ikkinchi yerni Chaush Muhammad. Birinchi yerni qozonda Useinov Ali. Весовой категории до 25 килограмм. Награждение проводит Аврабиди Богдан, Киев. Yigrim 5 kilo chekimga 3-chi yerni qozonda Lapin Abdullah. Ikkinchi yerni Tajiki Khalid. Birinchi yerni qozonda Usmanov Edem. Yigrim 6 kilo chekimga 3-chi yerni qozonda Chaush Musa. Ikkinchi yerni Cherkezov Daud. Birinchi yerni qozonda Yakubov Ilyas. Весовой категории до 30 килограмм. Награждение проводит Наим Эрсин, Румыния.
30 kiloluk çıkımda 3. yerini kazandı. Tokmanov Süleyman. 2. yerini Salim Gireyev Badır. 1. yerini kazandı Asanov Rinat. 30 kilo çıkımda 3. yerini kazandı Murtazaliyev Usama. 2. yerini Ahmatov Albara. 1. yerini kazandı Yayachkov Talat. В весовой категории до 35 килограмм 3. yerini kazandı Balkız Asim. 2. yerini kazandı Aliyev Said. 1. yerini kazandı Ahmatov Ansar. Весовой категории до 40 килограмм. Награждение проводит Тырнаксыз Николай, Донецкая область. 40 kiloluk çıkımda 3. yerini kazandı Çavuş İslam. 2. yerini Yakubov Muhammed. 1. yerini Salgireyev Yusuf. 50 kiloluk çıkımda 1. yerini kazandı Abdur Tayirov Adam. 2. yerini Taluna Pavel. 1.
yerine Nazarov Sharfedin. Папуна Павел. Бірінші yerine Чубаров Юрий. Elif Kilolov. Üçüncü yerini kazandı. Fantanjiyev Abdulveli. İkinci yerini Azeri Muslim. Birinci yerini Abdul Tayirov Adam. В абсолютной весовой категории среди детей награждение проводит президент Федерации Ислямов Ленур Эдемович. Первое место завоевал Сейтаблаев Амет. Хочхарны kazandı. İkinci yerine Malinovski Alim. Maşallah Pilvalga. В весовой категории среди мужчин до 60 килограмм. Третье место
завоевал Атабек Джунаев. Награждение проводит президент Федерации Ислямов Ленур Эдемович. Второе место Дейна Алим. Бірінші ерні қазанды Ресуль Месуветов. Машалла. Килок шықымдеп. Үшінші ерні қазанды Агамарат Бабаев. Екінші ерні Таули Ясханов. Бірінші ерні қазанды Хурдаде Эюб, Қырым. В весовой категории до 80 килограмм награждение проводит Тахтаров Джафер Аға. Үшінші ерні қазанды Халилов Азим. Екінші ерні Примшоев Файзали. Бірінші ерні Мелис Филатов. Тоқсан килолог чекімде үшінші ерні қазанды килолог чекімде үшінші ерні қазанды Музафар Мустафаев. Екінші ерні Куртбеков Абдулла.
Бірінші ерді қазанды Аврамиди Артур, Киев. Чекімде үшінші ерні қазанды Мустафаев Аблялим. Екінші ерні Аблямитов Амид. Kazandı Seferov Ennan. Награждение проводится. Yüzyer Ziyadi. Üçüncü yerini kazandı. Seydabayev Ahmet. İkinci yerini Primşoyev Timur. Birinci yerini Asanov Asan. В абсолютной весовой категории награждение проводит президент Федерации Ислямов Ленур Эдемович. Абсолютным чемпионом соревнований стал Асанов Асан и получает пояс от президента Федерации.
Машалла пелбанға. Асан. Көреш қайтармасы. Машалла пелбанға. Сон тамыр халқына бағышлаған бұл ярышымыз Milli Күреш Федерациямыздың sonuna келді. Hepsinize çok sağ olunuz. Güreşçilerimize da devam edeceğimiz de vatanımızın kurtaracağımız. Amin. Çok sağ olunuz hepsinize. Общее фото всех участников соревнований. Пожалуйста, все на ковер. Давайте, призеры и чемпионы, выходим. Ізраїльські вчені створили